Is it on? সবাই শুনতে পাচ্ছে? লাইভ হয়ে গেছে। Good evening, everyone. I am Madhushree Chakraborty, a psychological counselor from team of Abha Mission for Social Health and Education. Today, I'm welcoming all the participants and all the panelists over here. Please, Abha Mission for Social Health and Education celebrate Dan Utsav every year from 2nd to 8th October. Dan Utsav is India's biggest festival of giving during which people come together and perform acts of kindness by giving their time, material or money or so many of interesting things of their choices. You too can engage those around you to make a difference to many lives in need. Yesterday, 2nd October, we celebrated live online Gandhi Jayanti through Google Meet, which was streamed live on our Facebook and YouTube famous Gandhian activist Sri Shankar Kumar Sharma, Chairman Harijan Sevak Singh, founded by Mahatma Gandhi in 1932. From the 3rd October today, 2020 to the 8th October 2020, Abha Mission for Social Health and Education invites one and all for a 5 days webinar series in order to celebrate Danutsav and observe World Mental Health Day. The theme of the webinar is taken from a reflective poem by Tagore, Ami, Ni, It Being, Amari Chetonar Range, in the color of my own consciousness. In these reflective sessions, we can open up our mind and try to understand our multicolored society, try to be more compassionate and humane and help each other for the sake of humanity. Please request all your friends and family to take this opportunity to learn and be aware on those 5 days webinar. Today is the first day in the series. Today we have two esteemed panelists to the reflect on the child and women's safety awareness and actions. Our first panelist is Mrs. Aditi Basu Roy, Principal of GRADS International School, Greater Noida, and Assistant Secretary of Abha Mission for Social Health and Education. Our second panelist is Mr. Orindam Acharjee, retired police inspector and a real life hero. Mrs. Aditi Basu Roy is a veteran educationalist with 32 years of experience with children of all age groups. From past 10 years, she has been working as a principal first in Sardar Patel School and in Graz International School. She has been campaigning for child safety from past 15 years, staring after infamous Nithari episode in Noida as Chuppi Toro campaign and child safety and youth awareness, workshops and seminars at various places of NCR, including IIT Delhi, Delhi University, and many schools of NCR. We welcome Madam Aditi Basu Roy to learn from her. Ma'am, I just want to say the question and answer session will be taken by Ms. Anushua Das, who is the counseling psychologist and the special educator. After all the session is over by Ms. Aditi Basu Roy and Mr. Orindam Acharjee, participants, you can, as a comment, you can put your questions on that chat box. So I'm welcoming Mrs. Aditi Basu Roy to take today's session. Namaskar. Thank you so much. I would request our back-end team to put up a presentation, child safety and youth. Thank you so much, Madhushree. I'll take this opportunity. Back-end team, Anindita, please put up the presentation. Thank you. Thank you so much. This is about creating safer society for our children.
an initiative by me through our schools. I've been doing it for many, many years, I think 15 years. So thank you so much for giving me this opportunity. It is very close to my heart because I believe that safety should be the priority for children. Children has the right to live in a safe society. Somebody's phone is ringing, and please put it in a silent mode. I think Madhushree, your phone, put it in your silent mode. Silent mode. Okay. So that is what I think, that children's safety is a priority, because children are brought into this world by love and with love. So they have the right to live in a safe society and to have all the privileges they should have for the society to grow up into a beautiful human being. For this, but sadly it is not so. We have another warrior among us, Acharya ji. He knows the best because he's been a police commissioner, that it is not true. How safe is your child? Is your child safe? So he will be telling you many heartbreaking stories and real life stories about that this is not truth. And he has written wonderful books also on this, that this is all not truth. So children are nations. We know children are the nation's wealth. They are the nation's pride. But are we sure that they are safe? Do we think that when they go to play, when they are at home, when they go to school, when they go to neighborhood, they are safe? So if it is so what are the things we should keep in mind? Amader ki mone rakhte hobe while the children they go out, and what the adults should do to keep them safe. The dimensions of safety. So we should keep the children physically safe, because যখন বাচ্চারা ছোট থাকে তখন আমরা বাবা মারা এবং যারা বড়রা তারা বাচ্চাদের থেকে শার্প অবজেক্ট দূরে রাখি, কাঁচের জিনিস দূরে রাখি, anything which can harm them we keep them, even medicines we keep away from children. So anything which can harm them we keep them away from children. So that is the physical safety, so they are not physically harmed. So physical safety is very important, and physical safety means safety in all spheres. They should be taught how to cross the road. They should be taught what are the safety rules. Even if parents, they regularly violate the norms of the driving, so how do you expect the child will learn physical safety? So this is not safe behavior. So children should be taught safe behavior from the very early age, as early as they start walking, as early as they leave mother's lap. যে মুহূর্তে মার কোল থেকে বাচ্চারা নিচে নামে তখন থেকে তাদের সেফটি ট্রেনিং দিতে হবে। আর এই সেফটি ট্রেনিং এর ডাইমেনশন ফিজিক্যাল সেফটি, they have to have emotional safety, social safety, cyber safety, preparedness for disasters, preparedness for medical emergencies. তো এই সবগুলো সেফটি আমাদের বড়দেরও মনে রাখতে হবে। We should remember all these dimensional safety and work for it. And children should be made from the very beginning. They should be made to learn the safety norms and work for safety. So first we'll go for the physical safety. So Anindita, can you physical safety? I'm not going to the rules and what are the definition of physical safety, that you all know. Physical safety, not harming a child physically, means বাচ্চাদের কোথাও যেন আঘাত না লাগে, they don't get harmed, they don't get injured, and they are intact, so they don't fall down. But does it mean that falling down on floor and learning to walk is not physical safety? It is a moral safety, it is a physical safety, emotional safety, that they know I fall down and I get up, আমার এই অল্প চোট লাগলে কিছু হবে না. That is also a part of physical safety, that how much you can bear, কতটা সহ্য করা যায় এবং কতটা অল্প চোট. ছোটবেলায় বাচ্চারা পড়তে হাঁটতে হাঁটা শিখে যখন পড়ে যায়, সেটা তাদের ফিজিক্যাল সেফটির মধ্যে পড়ে। বাবা মাকে বলতে হবে এই পড়াটা পড়া না, তুমি আবার ওঠো আবার হাঁটো, একটু চোট হয়তো লাগে কিন্তু সেই চোটটা চোট না, they have to understand. So but what is the safe need? That anything that USA and UNESCO, UNICEF, they have the safety norms. Children's safety, physical safety means they are not harmed, injured anywhere in the physically.
So they have to look after that. After that comes, please next slide. Emotional safety. Emotional safety, what does it mean? Children should feel safe. Emotional safety means tara bhoye anxiously, trashe jano na bache, means they should not live a life of fear, anxiety, that afraid. They should be as courageous as anybody. They should be as courageous as Anindam Babu. They should be as courageous as anybody else who is a leader, who is a path founder. So they should be as courageous. That this can be possible when you are emotionally safe. When you feel emotionally safe, then only. Emotional safety means insecurity, not present, present absence of insecurity. मतलब বাচ্চারা যেন ইনসিকিউর ফিল না করে, তারা যেন সিচুয়েশনটাকে সেফ ফিল করে। বাট দ্যাট হ্যাজ আ another what to say, another version also, that emotional safety they should understand the situation. Children should be taught that this is the situation যেখানে তুমি ইমোশনাল সেফ ফিল করো, কিন্তু সেই ইমোশনাল সেফটির অ্যাডভান্টেজটা যেন কেউ না নেয়। অনেক সময় পারপিট্রেটর যারা হয়, অপরাধী যারা হয়, তারা অনেক সময় বাচ্চাদের প্রথমে ইমোশনাল সেফটিটা দেয়। যে কোনো আঙ্কেল, পড়োশি কোনো আঙ্কেল, some neighborhood uncle, or some maybe some relative, maybe some teacher, maybe some of the other friends, parents, anybody can be a perpetrator in the society. And that this perpetrator, first what they do, which is a very common tactic, they make the child, they make the prey feel safe. First they make the prey feel safe, the perpetrator make the child feel safe, তাকে কিছু টফি দিয়ে, তাকে কিছু প্রলোভন দিয়ে সেফটি ফিল করায়, তাকে নানান রকম ভাবে গল্প শুনিয়ে সেফ ফিল করায়, and after that they harm the child. So that emotional safety is a pseudo emotional safety that is intended to harm the child. The parents should always train the child that you should be, there should be what I say, there should be a bodyguard team. That was discussed in Amir Khan's Satyameva Jayate also. Children should have a bodyguard team which should comprise of the mother, father, grandparents, mane dadu, ঠাকুমা, dida, dadu, ঠাকুরদা, ঠাকুমা. They should be the and very close brother siblings, brother sisters, and maybe some of the very good teachers they have. That should be the bodyguard of them, and they should tell everything to this bodyguard. Whichever is happening to their life, they should come and tell mother. There cannot be no better karu mayer theke boro bondhu hoy na. So mother is the best friend. So the child should be able to tell everything to the mother. They should not be scared. That is what I'm saying, feeling emotional safety. If they're scared, ami kichu bolle baba marbe, if I say something, my father will beat me or my mother will beat me, scold me, then you can't, you are dividing, they are devoid of this emotional safety. You are taking their emotional safety. They should feel safe to their parents, and that they should feel to their feel to their bodyguards, real bodyguards. And next slide please, Anindita, next slide. So I'll not talk much about the cyber safety, but definitely this is very important, because now every child is attending online classes. Everybody is online because of the COVID-19 situation and pandemic. We are all locked down. Under this lockdown, we are all online. Most of the time, out of 24 hours, unless we are sleeping, we are always online. So cyber safety is very important. Children should know. And even children can বড়দের কতজনের জানেন যে কোন সাইট সেফ and কোন সাইট সেফ নয়? You know, there is a lock. If you see up, there is a lock in every URL. If you visit the URL, if you see up in the screen, you will see that your computer screen, you'll see the URL that like streamyard.com and that kind of thing. Before that, there is a lock. If there is a lock, then the site is safe. And there may be some site which has a lock, open lock. That means the site is not safe. Children should not visit.
And also there are sites, which are the sites children should not visit and children should visit, should be very clear direction, and there should be clear vigilance by the parents that বাচ্চারা যখনই পড়াশোনা করবে অনলাইন বসবে কিছুক্ষণ পরে পরে এসে প্যারেন্টসদের দেখে যেতে হবে, they should come and see that the child, which site the child is visiting in the name of project, which site is the child is visiting in the name of ইয়ে করার জন্য, তারা প্রজেক্টের কাজ করার জন্য, রিসার্চ ওয়ার্কের জন্য, what are the site they are visiting. So that should be very, very clear. How many of us know about the plagiarism, means the cheating that happened? This is the world of cut paste, but we just cannot cut and paste, we just copy paste others' work. I cannot copy paste somebody else's work. That's called plagiarism. So we should know where is the safety, which are the safe side and what are not. These are the punishable offense. Cyber safety also, caricaturing, harming law is also cyber means harming somebody, putting somebody low on site, online, through WhatsApp, through Google or through anything. That is also cyber safety. We should be very careful that this should not be done. But বাচ্চাদের ছোটবেলা থেকেই শেখাতে হবে. I suggest please read that handbook of adolescent students on cyber safety published by MHRD. Type করলে you'll Google and you'll find this book. And I've given it MHRD government.in and cyber safety. There's a English and Hindi, I think Bangla version is also there. So you can go through this book and you can learn about the cyber safety. Next slide, please, Anindita. So preparedness for disaster and medical emergencies. Preparedness and disaster and medical emergencies er moddhe pore what kind of medical emergencies and disasters we have. Were we prepared for the COVID-19? We were not. বাচ্চাদের কথা তো ছাড়ুন, আমরা বড়রাও প্রিপেয়ার ছিলাম না কোভিড-19 সিচুয়েশনের জন্য। 6 মাস ধরে আমরা আজ ঘরে বসে আছি because we were not prepared for this emergency situation. We were not prepared for this. Were we prepared for the Amphan? We were not prepared for the Amphan. So when Amphan, though there were directives that there may be some cyclone, but we were not prepared for the Amphan. আমরা আমফানের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, সেজন্য এত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। So preparedness for disaster, আমাদের এখন National Disaster Management Authority, NDMA, is very active and it's a very good government organization. NDMA সাইটে গেলে অনেক ডিজাস্টার হ্যান্ডবুকস পাওয়া যায়, সেগুলো জানলে পড়লে অনেক ডিজাস্টারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো যায়, অনেক ডিজাস্টারের বিরুদ্ধে, বিপদের বিরুদ্ধে, অনেক যে ইয়ে আসছে, যা বিপর্যয় আসে, বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে আমরা রুখে দাঁড়াতে পারি। That Abha Mission has done a very good work for the Amphan and many of the disasters, but because there were so many people were affected. Kintu amra jodi, if we teach everybody how to save oneself from the disasters and from medical disasters and social and ecological disasters, if you train them, then these disasters can be saved. So that is very important that we teach them about these disasters and this safety. Eta khub proyojon. Next slide, please. Ekta important, eta ekta chobi jekhane amader school we teach every child in our school, they know all the emergency number like police, like helpline number, ambulance, child helpline number. আপনাদের মধ্যে কতজন জানেন what is the child helpline number? So 1098 is a child helpline number. So many of us parents, many of the children, they do not know. So they should be made aware of the child helpline number. Child helpline number is 24/7 on duty, on work. So je kono shomoy in the time of 24 hours and 7 days they are working. Any time you can call them. The child facing any atrocity, the child facing any emotional insecurity, child facing any threatening, any harm, any threaten, can be complained to child security number and child helpline number. It's a government number, you can call and tell them, and they immediately come and take care of the child, take the child in the custody, and the NGOs, they hand them over to NGOs. That kind of thing is there, so children should be aware.
এখন একটা নতুন হেল্পলাইন নম্বর হয়েছে NCRA 112, that is all encompassing all emergency numbers, which is an emergency number. Otherwise 100, 102, these numbers should be there in the school, in the hospital, in the building, at home, and every child should be made aware of these numbers. Police is mainly a friend. They should understand asking help in the police control room is nothing to be threatening. Police are also, they have counselors, they have a team of workers that work. So sejonno sometimes everything happen that can mishap can happen everywhere in this world, but police's duty is to help people, help citizens. So sheta mostly police they do it. We abuse and sometimes we become very agitated and angry on police der upor rege jai, কিন্তু they do a lot of social work, they do a lot of in addition to their duty, they do a lot of work to make us secure, make us safe. এখানে দেখছেন ফায়ার ডিপার্টমেন্ট, they have come to our school, and the children they taught every year, twice a year we train them how to work. Next slide please. how to operate ফায়ার, আমাদের সব বাচ্চারা জানে কি করে ফায়ার সিলিন্ডার ওয়ার্ক করতে হয়, what is the pass, PASS একটা ইয়ে আছে, pull the pin, there's a pin, you have to pull it, then A for aim the target, then S for squeeze, मतलब হ্যান্ডেলটা স্কুইজ করতে হবে, আর তারপরে সুইপ, मतलब যেখানে আগুন লেগেছে সেখানে নলটাকে সুইপ করতে হবে। everybody should know about pass, যেখানে কোনো আগুন লাগে, আগুন থেকে আমরা কি করে বাঁচবো সেই সম্পর্কে তাদের জানা দরকার। And suppose we are at home and there's a fire, what do? First thing, we should go and put off the electric connections, all the electric MCB বন্ধ করতে হবে, so that the electricity and anything doesn't get, मतलब electricity তে আগুন লেগে গেলে it's a disaster, more bigger disaster. এবং যত ইন্ধন means যত fuels, we should keep all those fuels out of the fire. So these are that ABC of fire. Everybody should know the ABC of availability of fuel and this kind of that ABC of fire and how fire is. সবাইকে সবার জানা উচিত যে ছোটখাটো ফায়ার হলে যাতে আমরা দমকল নে ডাকতে হয়, so that we don't have to call the fire brigade, we can take care of ourselves and how to extinguish a fire, we know. So everybody should know about pass and these things. So next slide please. Social safety, when we'll discuss about social safety happens mostly from the childhood to adulthood. So that bullying, a small child can also be bullied, harassed anywhere in the house, in the neighborhood, in the school, anywhere the child can be bullied, they can be harassed. There are gender biases and prejudices jeta child and the child are not spared of in our society. You all know that we have certain prejudices. Ram aam kha, Sita pani la, means Ram boys are allowed to take aam, tara aam khabe, as Sita girls they will bring the Ram ke aam khawabe. This kind of gender bias is there, still very prevalent in the society, and there are every day in the newspaper you will see that caste bias, gender bias, prejudices is abrupt in our society. So we have to train children and ourselves, every adult should be trained to be taken care of by this. And also abuse, say no to abuse, harassment and bullying. শুরু থেকেই বাচ্চাদের বলতে হবে how to say no, what is bullying, what is harassment, that you cannot harass anybody, you cannot abuse anybody, you cannot bully anybody. And same time, if anybody is bullying, harassing or abusing you, তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট করতে হবে। রিপোর্টিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো আই টোল্ড ইউ অ্যাবাউট দ্য বডিগার্ড। ছোট বাচ্চা হলে দে শুড ইমিডিয়েটলি রিপোর্ট টু দ্য টিচার ইন দ্য স্কুল আর মাদার অ্যাট হোম, মাকে এবং টিচারকে অ্যান্ড বডিগার্ড টিমকে রিপোর্ট করতে হবে এনিথিং হ্যাপেনিং ইন দ্য সোশ্যাল সেফটি। আর বাচ্চাদের এটাও শেখাতে হবে যে ইউ হ্যাভ টু সে নো টু দিস থিংস, how to say no to these things, so that they do not fall to the perpetrators when they grow up. Next slide please. Protecting children from sexual abuse. I'm not going deep into this, but I suggest please write down and Google these two films name. One is Komal, please write down and Google Komal,
And please write down and see both the films. One is made by the Child Safety Helpline Komal, and Chuppi Toro is made by one of my friend. He's a director, film director. It's a documentary film for children, Chuppi Toro. খুব ভালো সিনেমাটা। প্লিজ সব বাচ্চারা, সব পেরেন্টসরা, সব কাউন্সিলররা, সব সাইকোলজিস্টরা, প্লিজ ডু সি দিস চুপ্পি তোরো and Komal. Komal is an initiative by CBSE and Child Helpline number. So next, please write this the name of the two films, and please I'm giving this YouTube link. So we have to teach children that break the silence. চুপ থাকবে না, চুপ্পি তোরো মাকো বলো. This is a very I do this campaigning very often, at least 4 times a year. I do this campaigning, break the silence, chuppi toro mako bolo, chuppi toro teacher ko bolo. Don't keep mum, speak to your mom. Don't keep mum, speak to your mom. साथ किसी को लगे जो डर, ना बोलो और भागो घर. This is very important. সব সময় বাহাদুরি দেখাতে যাওয়াটা নিরর্থক. That is meaningless. So it is not, we are not armed, we are not trained to face that kind of situation which police can face. So we are not about to face. Children should be taught that to avoid any such situation. সাথ কিসি কা লাগে জো ডর, না বলো আর ভাগো ঘর. যখনই কোনো এরকম সিচুয়েশন হবে, when they feel threatened, they should run away from the situation, not fight that situation. It is not their work. Hello, I think there is some connection or network issue. Hello, ma'am. Hello, can you hear me? Yes, Sorry, audible by voice? sorry, can you hear me? Huh. Yes, we can I'm hear you. sorry, Please continue. current chale gaye, there's a load shedding. So I said that in this age, anything happen anytime, so we should be prepared. I'm sorry, I was not really prepared for situation, so I had some break for a few seconds. So next I'll ask Anindita to wind up this. Please, can you please show me, Anindita, that last 1 or 2 slides of the presentation? Backend team, Anindita, please, can you please put on that presentation? Otherwise, I can, without the presentation, that presentation is only to, take the attention, create attention seeker. Hello. I think because of the power cut, there is some issue. Shall we go ahead, or Mrs. Aditi Basuroy? She can connect within few minutes. Let's see. Either or we will take over the session. I think we should proceed for our next program. I'm really sorry, there was some. Oh, I think Mrs. Roy is back. It's net is surfing.
Let's wait for a few minutes. She will be there within few minutes. You're in the show. Am I? Can you hear me? Can you hear me? Yes. Yes. Yes, ma'am. Please go. Talking about the social safety, and this children should be made safe, and also I was talking about the emotional safety, physical safety, cyber safety, and I plead you, I request you to all to see Komal and Chuppi Toro, both these films. Komal and Chuppi Toro, both these films should be watched by everybody. And Hello. Again, I think network issue is happening. also children should be made aware that whenever the Madhusri, I think there's a connectivity problem, so I request you to go to the next. I don't know, this light is going on and off. আমাদের এখানে লোডশেডিং হচ্ছে আর লাইট আসছে যাচ্ছে so there can be a, so I'm mostly Sorry for the network issues which are happening. So we can move forward to our next session. Thank you, Aditi ma'am, for your excellent presentation, and we are truly enlightened with what knowledge you have given to us. So next we shall now introduce to our real life hero, Namaskar sir, Mr. Arindam, Inspector Arindam Acharji, who saved more than 34 women from trafficking and rehabilitated them. তা ওনার বিষয়ে কিছু একটু বলে নিই, যদিও হয়তো আপনারা সবাই জানেন ওনার নাম, ওনার খ্যাতি চারিদিকে বিখ্যাত। তা একটু বলে নিই, উনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের স্নাতক। ব্যাংকের নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব চাকরি ছেড়ে উনি সমস্যাবহুল জীবনকে বেছে নিয়েছেন। পুলিশ বিভাগে প্রায় ৩৯ বছর চাকরি করেছেন। কর্মসূত্রে তিনি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, শিলিগুড়ি, মালদা, উত্তর দিনাজপুর, কোচবিহার বড়বাবু হিসেবেও কাজ করেছেন। তেমনি গোয়েন্দা দপ্তরকে কেএলও, উলফা, মাওবাদী, সন্ত্রাস দমন এবং নারী পাচার প্রতিরোধ শাখার অধিকর্তা হিসেবেও ও দক্ষতার সাথে তিনি কাজ করেছেন। সর্বশ্রেণীর মানুষদের আস্থা ও ভালোবাসা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন তিনি। অন্যদিকে দুর্ধর্ষ অনেক ডাকাতেরা ভালোবাসা পেয়ে তার ফিরে এসেছেন নতুন এক আলোর স্রোতের দিকে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কুখ্যাত নিষিদ্ধ পল্লী থেকে মৃত্যুকে উপেক্ষা করে শুধু উদ্ধারই নয়, পুনর্বাসন করে ফিরিয়ে দিয়েছেন তিনি প্রচুর নারীর সম্মান। তার নির্ভীকতা ও মানবিকতা বোধের জন্য নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস, নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড, আফ্রিকা সহ নানা দেশে। গত 2011-12 সালে মধ্যপ্রদেশের ভোপালে অবস্থিত ন্যাশনাল জুডিশিয়াল একাডেমিতে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। দেশে বিদেশে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে অরিন্দমবাবু একটি সুপরিচিত নাম। ওনার কিছু লেখা বইও আছে, যেমন থানা থেকে বলছি, মৃত্যুহীন সত্যি, পুলিশ কাকু। আর বেশি সময় নষ্ট না করে ওনাকে ডেকে নিচ্ছি সেশনটা নেওয়ার জন্য। অরিন্দমবাবু, প্লিজ আপনি শুরু করুন। নমস্কার। নমস্কার। হ্যাঁ বলুন, শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে আপনাকে? আমার কথা শোনা যাচ্ছে আপনাকে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, আপনি শুরু করুন। খুব ধন্যবাদ জানাই আমার পূর্বতন বক্তাকে
যে উনি যে বক্তব্য রাখলেন, ইটস এ ভেরি গুড মেসেজ, ভেরি গুড মেসেজ। আর তার আগে আমি বলে নিই যে মিসেস অদিতি বাসু রায়, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, আভা মিশন ফর সোশ্যাল হেলথ অ্যান্ড এডুকেশন, ইনক্লুডিং আমাদের মিতাদি, মানে ক্যালকাটার মিতাদি, ওনাকেও আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আজকে যে আপনারা প্রোগ্রামটা করছেন, ইটস এ ভেরি মানে ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বার্নিং ইস্যু থ্রু আউট দ্য ইন্ডিয়া। প্রথমেই কথা বলি হচ্ছে গিয়ে উত্তরপ্রদেশ। আমি গেছি ওখানে, আমাকে অল ইন্ডিয়া বেশ কিছু জায়গায় যেতে হয়েছে। ওখানে নয়ডা, গাজিয়াবাদ, কানপুর, বেনারস, এইগুলো সমস্ত তো বিজনেস প্লেস। আর সবচেয়ে বড় হচ্ছে কি ঘটনা, আমার দ্যাট ডে স্টিল ভিভিড ইন মাই মেমোরি, দ্যাট ইজ 25শে জানুয়ারি 2007, নিহারি নয়দাতে মহিন্দর সিং এবং একজন সার্ভেন্ট 36 জন শিশুকে হত্যা করেছিল, এবং সেটা নিয়ে হোল ওয়ার্ল্ডে ইট স্প্রেড লাইক ফ্লেম, এবং আমাদের ইন্ডিয়ার পজিশন অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে। আচ্ছা, এবার আমি মূল জায়গায় আসি, যে আপনারা যে আলোচনাটা করছেন 2nd to 8th অক্টোবর দান উৎসব। এই দান উৎসবটা হচ্ছে কি জয় অফ গিভিং উইক। এটা এত সুন্দর যে সমস্ত স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা ক্ষুধার্তদের বিভিন্ন ধরনের নিউট্রিশন, মিড ডে মিল থেকে শুরু করে, ফুডস থেকে শুরু করে নানা রকম ভাবে সাহায্যের জন্য তারা শুদ্ধ, বুদ্ধ, পবিত্র মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসে। এটা অনেকটা দুর্গাপুজো এবং দেওয়ালির মতো ঘটনা। আচ্ছা, ওখানে গৌতম বুদ্ধ নগর বলে একটা আছে, গৌতম বুদ্ধ নগর। গৌতম বুদ্ধর সবচেয়ে বড় একটা গুড মেসেজ রয়েছে, সেটা হচ্ছে যে লর্ড গৌতম বুদ্ধ হ্যাড লেফট হিজ ওয়ান্ডারফুল প্যালেস টু ফাইন্ড আউট পিস, বাট উই সাম বুদ্ধুস অ্যান্ড গ্রিডি পিপল লিভিং আওয়ার ওয়ান্ডারফুল পিস গোয়িং টু ফাইন্ড আউট প্যালেস, hence all problems are going on. আমার মনে হচ্ছে যে মহাত্মা গান্ধী, আপনাদের এই সময় হচ্ছে মহাত্মা গান্ধী সপ্তাহ শুরু, এবং সেখানেও দেখুন শান্তি, অহিংসা এবং আনটিচেবিলিটি। কিন্তু এই জিনিসগুলো রয়েছে মনীষীদের, তাহলে আমরা কি শিক্ষা পাচ্ছি? আপনি আজকে বলছেন যে ওমেন অ্যান্ড চাইল্ড সেফটি, অ্যান্ড তার সাথে আমি একটা অ্যাড করছি হচ্ছে কি সিকিউরিটি। আচ্ছা, আপনি বলুন তো, যে কোনো শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন তো ক্রিমিনাল হওয়ার জন্য ভূমিষ্ঠ হয় না, কারণ আমরা জানি when a child is born in the wombs of the mother, it is surrounded by the water. Formation of water is H2O, তার মানে হাইড্রোজেন 2%, অক্সিজেন 1%। তাহলে নেগেটিভিটি 2% নিয়ে একটা সন্তান ভূমিষ্ঠ হচ্ছে, তাহলে সে কিভাবে চেঞ্জ হবে? সে চেঞ্জ হচ্ছে কি এনভায়রনমেন্ট। আগের পূর্বতন বক্তা যেটা বলে গেলেন, ইটস এ ভেরি ভাইটাল, এবং ইউ উইল বি সারপ্রাইজ টু নো যে আমি বহু জায়গায় সিট অ্যান্ড ড্র কম্পিটিশনে আমি বিভিন্ন জাজ হিসাবে যাই। আমি কখনো কোনো বাচ্চাকে KG1 KG2 বাচ্চা, সে যে একটা ছবি আঁকছে একটা গরুর, সে গরুর ছবিতে কোথাও কোনো জায়গায় দেখলাম না ছোট ছোট হাত দিয়ে কলম ধরতে পারছে না, কিন্তু তাতে আমি দেখলাম না কোথাও 5টা পা লিখতে, আর দেখলাম না 3টে কান, দেখলাম না 3টে চোখ, দেখলাম না 2টো লেজ। তাদের অবজারভেশন ইজ সো নাইস, কিন্তু তারা ক্রিমিনাল হয়ে যাচ্ছে কেন? কেন ক্রিমিনাল হয়ে যাচ্ছে? আজকে ট্রাফিকিং এর অবস্থায় আপনারা যেমন বলছেন, তেমনি আপনাদেরকে এটাও তো বলতে হবে যে 2016 সালে রিও অলিম্পিকে, আচ্ছা, স্পেন গোল্ড পেল 7টা, টোটাল 17, কেনিয়া পেল 6টা, টোটাল 13টা, ইন্ডিয়া পেল 67 পজিশন, রূপো ব্রোঞ্জ কি পেল? আপনি বোধহয় মনে আছে PV সিন্ধু রূপো ব্যাডমিন্টনে পেয়েছিলেন, সাক্ষী গোপাল মালিক পেয়েছিলেন ব্রোঞ্জ কুস্তিতে, এবং দীপা কর্মকার 5th পজিশনে 52 বৎসরের ইতিহাসে প্রথম একটা পুরস্কার পেয়েছিলেন, কিন্তু কোনো পুরুষ নেই। এবং ইউ উইল বি হ্যাপি টু নো যে রাফাল যে বিমানটা, আপনি জানেন ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু প্লে, কিন্তু সেখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে ওখানে একজন লেফটেন্যান্ট মিস শিভাংশী সিং, একটা গরিব ঘরের মেয়ে, সে আজকে লেফটেন্যান্ট কি করে কর্নেল হয়ে গেল, এবং সে কি করে আজকে বিমানটা চালাচ্ছে। এবং আরো একটা বলে দিই, যে মেয়েটি আজকে এভারেস্টের, আমরা জানি এভারেস্ট ইজ দ্য হাইয়েস্ট পিক অফ দ্য হিমালয়াস, তো এভারেস্টের চূড়ায় যখন একটি মেয়ে ওঠে, এবং সেই চূড়ায় উঠে যখন নাকি ন্যাশনাল ফ্ল্যাগটা তুলে ভারত মাতা কি জয়, জয় হিন্দ বলে চিৎকার করে ওঠে, তার পায়ের তলায় কিন্তু হিমালয়টা থাকে।
অতএব আমাদের মেইন সমস্যা হচ্ছে কি এডুকেশন। এডুকেশন আমাদের এই যে গ্রামে গঞ্জে আমি তো দেখছি, আমি তো চাকরি করছি, যে এডুকেশন কনসাসনেস, যে একটি লোক ইন ডিসগাইজ কি করে হিউম্যান ট্রাফিকাররা যাচ্ছে। আচ্ছা আপনি বলুন তো, যে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটা ক্রিম আছে, ধরুন আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, ফেয়ার এন্ড লাভলি। যে মেয়েটি খেতে পায় না, মিন ধরে, মানে হচ্ছে গিয়ে আপনার চিংড়ি মাছ ধরে, চিংড়ি মাছের বাচ্চা, সে 20 পয়সা করে মাঠ থেকে পায়। সে পয়সা জমিয়ে আজকে একটা এমন ক্রিম লাগাচ্ছে, সেই ক্রিমটা তার জামা নেই, 13-14 বছর বয়স, সে জানে যে সেই ক্রিমটা ইউজ করলে নাকি কালো রং ফর্সা হয়ে যায়। এইটা একটা কসমেটিক ডিপার্টমেন্ট একটা প্রত্যন্ত অঞ্চলে দিতে পারছে, কিন্তু আমরা আজকে বিং এ পুলিশ অফিসার এন্ড ডিফারেন্ট এনজিও এন্ড আদার্স, আমরা ফেইলুর হচ্ছে বহু ক্ষেত্রে। আমরা জানাতে পারছি না যে আজকে ইন্ডিয়ান যে জুডিশিয়াল সিস্টেম, ইন্ডিয়ান যে আজকে আইনগুলো আছে সেগুলো আমরা জানাতে পারছি না, যার জন্য আজকে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হয়েছে। এবং আমি আপনাকে জানিয়ে দিই যে আপনাদের শুনলে ভালো লাগবে এবং অনেক কিছু জানারও দরকার আছে, এবং আমার মনে হয় ম্যাডাম জানেন যে মেজর একটা গাইডেড বাই কি, মেজর একটা কি কি আছে, ইন্ডিয়ান পেনাল কোড, সিআরপিসি অ্যান্ড এভিডেন্স অ্যাক্ট। These acts are guided by Indian Constitution Article 32 and 226. কেন? কারণ আপনি যদি পুলিশ ইনঅ্যাকশন হন, আপনি যখন হাইকোর্টে যাচ্ছেন তখন 226, এবং হাইকোর্ট থেকে যদি আপনি ভালো বিচার না পান, তাহলে আপনি যদি সুপ্রিম কোর্ট যান, সেখানে আপনাকে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অধিকার দিয়েছে 32। আপনি আমাকে বলুন যে আমাদের দেশে ইন্ডিয়ান পেনাল কোড থেকে শুরু করে স্টেট অ্যাক্ট এন্ড সেন্ট্রাল অ্যাক্ট থেকে শুরু করে আজকে 1200-র উপরে আইন আছে, 1200-র উপরে। তাহলে এই 1200-র উপরে আইন যদি থাকে, তাহলে তার ইমপ্লিমেন্টেশনটা কি হচ্ছে? ইট ইজ ফ্যাক্ট যে আমি আপনাকে বলি, দেয়ার ইজ নো শ্যাডো অফ ডাউট যে প্রপার প্রেয়ার নেভার গোজ আনঅ্যান্সার্ড, প্রপার প্রেয়ার নেভার গোজ আনঅ্যান্সার্ড। ইফ ইট ইজ ফ্যাক্ট, the proper action in proper time never goes unanswered. তা আমরা অ্যাকশনটা কি নিচ্ছি? আপনি ম্যাডাম, আপনি আজকে বললেন যে হিউম্যান ট্রাফিকিং, হিউম্যান ট্রাফিকিং আমি এখন পর্যন্ত 32টি মেয়ে উদ্ধার করেছি, কিন্তু মানে ইট ইজ অ্যান আয়রনি অফ ফেট যে আমরা যে লড়াই করে আজকে মৃত্যুকে উপেক্ষা করে আমরা যে উদ্ধার করছি, তারা যখন ফিরে আসছে তখন ডিউ টু সোশ্যাল স্টিগমা, আমি বলে দিচ্ছি আপনাকে, আই উইল গিভ অ্যান এক্সাম্পল অনেক, যে আজকে সেই মেয়েটি বিং ডিসঅ্যাপয়েন্টেড উদ্ধার হওয়ার পরে ডিউ টু সোশ্যাল স্টিগমা তাকে আবার ফিরে যেতে হচ্ছে সেই ব্রোথেলে। এর থেকে লজ্জা, আমরা কি এই স্বাধীনতা চেয়েছিলাম? আপনি এত আইন থাকতে এখন ত্রাস সন্ত্রাস ঘটনা, চুরি ছিনতাই, মাতাল, সুপরিকল্পিত ডাকাতি, বধূ নির্যাতন, আজকে নারী নির্যাতন, অসহায় মায়ের চিৎকার, শিশুর হাহাকার সর্ব জায়গায়। আজকে ধরুন আমি আপনাকে বলছি, উত্তরপ্রদেশকে নিয়ে একটা ইস্যু হচ্ছে। আচ্ছা এইরকম ঘটনা তো ইন্ডিয়া বহু জায়গায় হয়েছে, কিন্তু মেইন জায়গাটা যাচ্ছে না। আমি আপনাকে বলছি, আই এম শাউটিং যে মেইন জায়গাটা যাচ্ছে না। এই পলিটিক্যাল লিডার্সরা, তার আগে রাজস্থানে অনেক ঘটনা হয়েছে, কিন্তু আমি আপনাকে বলছি ফ্রম মাই প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স যে লোকসভাতে এবং বিধানসভাতে কজন আজকে চিৎকার করে বলছে যে কাস্টোডি ট্রায়াল দরকার। কাস্টোডি ট্রায়াল ইন রেসপেক্ট অফ কি? না, ইন রেসপেক্ট অফ রেপ, ডকাইটি, মার্ডার, কাস্টোডি ট্রায়াল। কিছুদিন পরে বেরিয়ে আসছে তারা, পুলিশ কি কতজনকে অ্যারেস্ট করছে। আমার মনে হচ্ছে যে আজকে আমাদের কিন্তু এটা, দিস ইজ দ্য হাই টাইম টু গেট আন্ডারস্ট্যান্ড যে এটা আমাদের কি করণীয়। আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যে সোশ্যাল হেলথ এন্ড এডুকেশন আজকে দিদিকে, যে আপনারা যে প্রোগ্রামগুলো করছেন, আমি লিস্টটা দেখলাম যারা আসছে, তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। যে ইস্যুগুলো ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু এই ইস্যু, এই যে আগের বক্তা বলে গেলেন, আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি শুধু চাইল্ড নিয়ে। চাইল্ড দিয়ে মা বাবা যদি শিশুদের বলে বাইরে থেকে এসে হাতটা ধুয়ে ঘরে ঢোকো, তাহলে কিন্তু এই ডায়রিয়াটা অনেক কমে যায়। সেই শিক্ষাটা আমরা দিতে পারছি না। আপনারা আজকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে একটা অসাধারণ জিনিস করেছেন। আচ্ছা ম্যাডাম, আপনি বলুন তো, 1902 সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী মীনা দেবী যখন মারা যায় এবং তার মেয়ে হচ্ছে রেণুকা দেবী, তখন চরম অসুস্থ। ঠিক সেই সময় শান্তিনিকেতনের নাম ছিল পাঠ ভবন। ঠিক সেই সময় হেডমাস্টার মশাইকে একটা চিঠি লিখেছিল যে আমার এখানে যারা পড়তে আসবে তাদেরকে 4টে জিনিস শিক্ষা দিতে হবে। কি? নাম্বার 1 হচ্ছে গিয়ে আত্মসংযম, 2 হচ্ছে গিয়ে শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ,
থার্ড হচ্ছে গিয়ে যে গুরুর প্রতি অপরিসীম ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং ভরসা, আর ফোর্থ হচ্ছে মনুষ্যত্ব বোধ। আপনি আমাকে বলুন, চেতনার জন্য আজকে উনি কি করতেন, যে আজকে ইন্দ্রিয় শক্তি বাড়াবার জন্য একটা ইটকে হাফ করে ওটাকে ওজন করে বলতে হতো যে এটা কত ওজন হয়েছে। পাতা, গাছের পাতা নিয়ে এসে শুনে বলা হতো স্মেল নিয়ে যে এটা কোন গাছ। রাগ থেকে বলা হতো যে কোন রাগ। আমার লজ্জা হয় আজকে বলতে যে মানুষ শব্দের প্রথম অক্ষর মা, মানুষ শব্দের প্রথম অক্ষর মা। যে ঠাকুরকে আমরা পুজো দিই ফুল দিয়ে মালা, তাতেও মা। আচ্ছা, তারপরে দেখুন মাটি, যে মাটি থেকে আমরা আজকে গাছ অক্সিজেন দেয় এবং সারা বিশ্বের মানুষ পশু বেঁচে আছে, সেইখানেও মা। যে পুজো করি প্রতিমা, সেই প্রতিমাতেও মা। আর যে ভক্তিগীতি গান গাই সেটা হচ্ছে সারে গা মা পাধা নিসা, তাতেও মা। কিন্তু সেই মা কেন আজকে এই সমস্ত জায়গায় কারো মা, কারো স্ত্রী, কারো সন্তান আজকে কেন নেগলেক্টেড হচ্ছে? আইনটা কজন জানে, কজন জানে? এবং এই আইন জানাবার দায়িত্ব কার? আপনি আজকে বলুন। এটা আজকে আমি দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলতে পারি যে কমপ্লেনেন্ট যে হচ্ছে রেপ কেসের যে ভিকটিম, সে যখন ট্রায়ালে যাচ্ছে তাকে কোর্টে তার থেকে মানে আসামির থেকে তার শাস্তি হচ্ছে বেশি। তার বসার জায়গা নেই, তাকে নেগলেক্ট করছে, তাকে ক্রিটিসাইজ করছে। আজকে আপনি আমাকে বলুন যে আমাদের দেশে আজকে বিভিন্ন জায়গাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এবং পার্লামেন্টও আপনি দেখুন যে যারা ক্রাইম করছে এবং সাজা খাচ্ছে তারাও আজকে এমপি হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আমরা কি আশা করতে পারি? আমাদের মনে হয় যে পুলিশের, কিন্তু আমরা যারা ট্রেনিং নিয়েছিলাম প্রথমে, তখন ছিল প্রিভেনশন অ্যান্ড ডিটেকশন অফ ক্রাইম, কিন্তু এখন দে আর দ্য গার্জিয়ান অফ দ্য লিবার্টি অ্যান্ড রাইটস অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়ালস। দ্য রাইটস অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল যদি হয় তাহলে আমরা কি করছি, কি দিচ্ছি আজকে আপনি বলুন। দলিতদের জন্য আমি আপনাকে বলছি যে ম্যাডাম আজকে বলে গেলেন যে সেখানে পক্সো আইনটা কেন হলো। পক্সো, হোয়াট ইজ পক্সো? প্রোটেকশন অফ চিলড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেন্স অ্যাক্ট। এটা কেন হয়েছিল, কি কারণে? 1912 সালে পার্লামেন্টে দেখা গেল যে রেপটা হচ্ছে তার মধ্যে 53% হচ্ছে চিলড্রেন ওয়ার ফাউন্ড সাফারিং ফ্রম চাইল্ড অ্যাবিউস। এবং সেটা কি হলো, ফর্মুলেটেড হলো। কি কারণে হলো? রেপ কেস যেটা আছে 375, আউটরেজ অফ মডেস্টি যেটা আছে 354, 377 যে আনন্যাচারাল ইন্টারকোর্স, তাতে শিশুদের গল্পটা নেই, যার জন্য প্রয়োজনের জন্য আজকে পক্সো আইনটা সৃষ্টি হলো। এবং এই পক্সো আইনটা এত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা আপনাকে বলছি যে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের শিয়ালদা কোর্টে খুব ভালো যেমন আইন দিচ্ছে, পক্সোতে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে এই ভিকটিম ইন কোশ্চেন মাইনর এজের জন্য অসিফিকেশন টেস্ট দরকার, সেই টেস্টটাই করানো হচ্ছে না। অতএব সেই ক্ষেত্রে ওরা অ্যাকুইটেড হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যারা ইনভেস্টিগেশন ক্যাডার আজকে বলছে যে মেয়েটি ঘটনার পরে যখন 164 স্টেটমেন্ট করছে তখন বলছে যে হ্যাঁ আমার মেয়েকে তারা ধর্ষণ করেছে বা অমুক, যখন ট্রায়াল হচ্ছে তখন বলছে আমি কথা বলিনি। তাহলে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে মেয়েটা নাকি প্রথম বলল 164 স্টেটমেন্ট ইজ জুডিশিয়াল স্টেটমেন্ট ইন প্রেজেন্স অফ ম্যাজিস্ট্রেট, ওখানে বলছে ওটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। কেন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে? হতে পারে, কিন্তু এই যে সিস্টেমটা তো আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে। আজকে যদি চেঞ্জ না হয় যে একটা গরিব মেয়ে তাকে বাড়িতে 10 বছর পরে কেস হচ্ছে, আফটার 10 ইয়ার্স আজকে ট্রায়াল হচ্ছে, এবং বিভিন্ন জায়গায় বলছে জজ নেই। সত্যি কথা, তারা খাওয়ারও সময় পাচ্ছে না। কিন্তু আমি বলছি আপনাকে যে ইস্যুটা মেইন তুলছে না লোকসভাতে, খালি চেঁচামেচি করে কে প্রধানমন্ত্রী হবে কে অর্থমন্ত্রী হবে বলে চেঁচাচ্ছে। আরে তোমরা বলো যে কাস্টোডি ট্রায়ালের সময় কাস্টোডি ট্রায়াল করতে হবে, যে সাক্ষীকে শুনুন, ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকায় প্রোটেকশন অফ উইটনেস অ্যাক্ট আছে, প্রোটেকশন অফ উইটনেস অ্যাক্ট। যে প্রোটেকশন অফ উইটনেস অ্যাক্ট মানে যে সাক্ষী হবে তাকে রাষ্ট্র দায়িত্ব নেবে। আপনি বলুন তো প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে ইলেকট্রিসিটি নেই, এই যে আপনার ইলেকট্রিসিটি নেই বলে একটা প্রবলেম হচ্ছে, যেখানে ইলেকট্রিসিটি নেই সেই গরিব মেয়েটা যে রেপ হলো, খুন করলো, তার মাকে গিয়ে রিভলভার নাকে ধরে বলছে যে যদি সাক্ষী দাও কালকে তাহলে গুলি করে মেরে দেবো আর তোমাকেও রেপ করবো, আর নয়তো এই নাও 10,000 টাকা। আমরা কি আশা করতে পারি? তাহলে জুডিশিয়াল সিস্টেম তো প্যারালাইজড। হোয়াই প্যারালাইজড? আমি আপনাকে বলছি, আই এম গিভিং অ্যান এক্সাম্পল, ইউ উইল বি সারপ্রাইজড। নির্ভয়া কাণ্ড হয়েছিল 16/12/2012-তে।
6 জন ধর্ষণ করেছিল এবং একজন ধর্ষণ যেটা সবচেয়ে বেশি মারাত্মক অপরাধ করেছিল তাকে জুভেনাইল অ্যাক্ট ধরে তাকে ক্যারাম খেলতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং এটা নিয়ে অনেক আলোচনা পরবর্তীকালে চেঞ্জ হয়। কিন্তু আমার বক্তব্য সেটা নয়, বক্তব্য হচ্ছে সেশন কোর্ট যখন ফাঁসি দিল, দেখুন কত তাড়াতাড়ি 30/1/2016 ফাঁসি দিল। দিল্লি হাইকোর্ট ওই রায়টা বহাল রাখলো। 5/5/2017 সুপ্রিম কোর্ট বহাল ওটাতে রেখে বললো যে সুনামি অফ শক সুপ্রিম কোর্ট। তারপরে হচ্ছে কি আবার স্কোপ আছে রিভিউ পিটিশন, সুপ্রিম কোর্ট সেটাকে স্ট্যান্ড রাখলো। তারপরে হচ্ছে কি কিউরিটিভ পিটিশন। কিউরিটিভ পিটিশনটা কি? কিউরিটিভ মানে আপনি অসুস্থ হয়েছেন, একটা ওষুধ খেলে আপনি কিউরেবল, তার মানে আপনাকে একটা কিউরেবলের জন্য সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। তারপরে প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইয়ার কি মানে জায়গা পাচ্ছে না? হ্যাঁ, আজকে রায় দিয়েছে যেহেতু যে 6 জনের মধ্যে 5 জনে একসাথে ফাঁসি হবে। এই যে সিস্টেম, দিস ইজ দ্য সিস্টেম। এই সিস্টেমটা চেঞ্জ করতে হবে। অপরাধী কি না এইটা যদি আপনারা না করতে পারেন, সেফটি অ্যান্ড আপনারা যেটা আলোচনা করছেন আজকে ওমেন সেফটি, আমি আপনাকে বলবো যে দেখুন ওমেন সেফটিতে আপনারা আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অনেক ভালো ভালো স্কিম রয়েছে, অনেক ভালো ভালো স্কিম রয়েছে, যেটা হচ্ছে গিয়ে ধরুন বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, তাওটা ওয়ান স্টপ সেন্টার স্কিম, ওমেন হেল্পলাইন স্কিম, উজ্জ্বলা, প্রিভেনশন অফ ট্রাফিকিং অ্যান্ড রেস্কিউ রিহ্যাবিলিটেশন, ওয়ার্কিং ওমেন হোস্টেল, রাজীব গান্ধী ক্রিয়েটিভ স্কিম ফর চিলড্রেন এন্ড ওয়ার্কিং মান্স, অনেক আছে। ইমপ্লিমেন্টেশনটা কোথায়? আমি কিন্তু নিরাশা করছি না, অনেক ভালো ভালো এনজিও অনেক ভালো ভালো জায়গায় কাজ করছে, কিন্তু দেখতে হবে আমার ভারতের লোক সংখ্যা হচ্ছে কি 130 কোটিরও বেশি। আপনি আজকে যে আমি দেখছিলাম যে উত্তরপ্রদেশে যে 2000 সালে বাইফারকেটেড হয়ে ওটা কি হয়ে গেল, উত্তরাখণ্ড হয়ে গেল কিছুটা, কিন্তু ইনস্পাইট অফ দিস উত্তরপ্রদেশের লোক সংখ্যা 20 কোটি, এমএলএ হচ্ছে গিয়ে 404, এমপি হচ্ছে 80। আপনি লোক সংখ্যাটা দেখুন, সেই তুলনায় আমরা কি পাচ্ছি। অতএব আমার মনে হচ্ছে যেখানে যে আমরা আজকে যে আলোচনাটা করছি, এই আলোচনাটা অনেকে কুকুরের লেজের মতো, মানে কুকুরের লেজ যেমন টেনে না রাখলে বেঁকে যায়, এইটা যদি আপনি কন্টিনিউ না করতে পারেন, এই যে আজকে 7 দিন বা 2 তারিখ থেকে আজকে আপনারা 8 তারিখ পর্যন্ত একটা অসাধারণ চিন্তা ভাবনা নিয়ে এটা শুরু হয়েছে, যে এটা কি শুধু তাহলে এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে? এর মধ্যে কি আজকে ক্ষুধার্তদের জন্য নিউট্রিয়াস মিড ডে মিল আমরা দেব? এটা কন্টিনিউ করতে হবে, এবং এই কন্টিনিউ যদি করতে হয় তাহলে আমার মনে হচ্ছে যে আপনাদের জানা উচিত, ম্যাডামকে জানা উচিত যে বিশাখা গাইডলাইন, আপনি বলুন বিশাখা গাইডলাইন 1997-এ রাজস্থানে একটা সাথী বলে একটা অর্গানাইজেশন ছিল, যেটা হচ্ছে কি বাল্য বিবাহটা আটকাবার জন্য। তাদের কি অপরাধ ছিল আপনি বলুন? যে তাদের অপরাধ ছিল যে তারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে বলছিল যে বাল্য বিবাহটা আজকে কত খারাপ দিক, তার জন্য তাদেরকে ধরে নিয়ে গিয়ে মারধর দিয়ে তাদের উপর কত অত্যাচার করলো, এবং তারপরে বিশাখা গাইডলাইন সুপ্রিম কোর্ট স্টার্ট করেছে। আমি আপনাকে বলছি যে বিশাখা গাইডলাইন আজকে কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা বন্ধ করার জন্য এটা বলা হয়েছে। কিন্তু আপনি আমাকে বলুন তো, যে মেয়েটি আজকে কমপ্লেন করছে, সেই মেয়েটি কমপ্লেন হলো, আজকে ওমেন কমিশন ইনকোয়ারি করলো, সেই মেয়েটা বদলি হচ্ছে কি করে? সেই মেয়েটাকে ওখান থেকে 200 মাইল দূরে বদলি করে দিচ্ছে। যে ইজ ইট হার্ড ফ্রুটস অফ লেবার? অতএব এই আইনগুলো all appears to be the lip service, সব মুখের কথা। এটাকে বাস্তবে যদি রূপ আপনারা না দিতে পারেন, তাহলে কিন্তু আমরা জল ঢেলে ফুটা পাত্রে বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মেটাবারে। আমি আপনাকে এটাও বলে দিই যে আজকে আপনাদের মতো অনেক এনজিও বহু জায়গায় কাজ শুরু করেছে, বহু জায়গায়। আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি খুব খুশি যে আজকে আপনি হয়তো জানেন আমি বিদেশে কয়েকটা জায়গায় ঘুরে এসেছি, অনেকগুলো দেশ ঘুরে এলাম। ইন্ডিয়াতে সবচেয়ে বাজে অবস্থা হচ্ছে ইন্ডিয়াতে জুডিশিয়াল সিস্টেম। কেন আমি বলে দিচ্ছি। ন্যাশনাল জুডিশিয়াল একাডেমি ভোপাল আমাকে 2 বার ডাকা হয়েছে, আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনক্লুডিং ক্যালকাটাকে রিপ্রেজেন্ট করেছি। কারণ হচ্ছে কি সুপ্রিম কোর্ট এই নির্ভয়া কাণ্ডে ডিভিশন বেঞ্চ একটা রায়ে বলেছে যে ইন্ডিয়ার জুডিশিয়াল সিস্টেম প্যারালাইজড হয়ে গেছে। দিস ইজ নট মাই ভার্সন, এটা হচ্ছে কি আজকে সুপ্রিম কোর্টের একজন জাজ বলছে দুঃখ করে, হি এক্সপ্রেসড হিজ গ্রিভেন্সেস যে ইন্ডিয়ার জুডিশিয়াল সিস্টেম আজকে প্যারালাইজড হয়ে গেছে। এবং কি কারণে হচ্ছে? কারণটাই হচ্ছে কি এইটা। আরেকটা ভয়ঙ্কর জিনিস আপনাকে বলে দিই, যে সেশন কোর্টে মহিলাদের রেপ কেসে ধরুন আজকে 10 বছর বা 8 বছর পরে যে রায়টা হয় 10 বছর জেল,
ঠিক আছে 10 বছর জেল, কিন্তু আপনি কি জানেন যে 2 বছর খাটার পরে হি হ্যাজ গট ফুল প্রপার লিবার্টি টু টেক শেল্টার ইন দ্য হাইকোর্ট। হাইকোর্টে যখন আপিল করছে এবং আপিল যদি একসেপ্ট করে নিচ্ছে, তাহলে সেই একসেপ্ট হওয়ার পরে সে জামিন পেয়ে যাচ্ছে। এবং আপনি শুনে রাখুন, দিস ইজ ডিসগ্রেসফুল, পেইনফুল, শেমফুল ইন দ্য পার্ট অফ দ্য হিউম্যান বিং অফ ইন্ডিয়া, যে আজকে যখন হাইকোর্ট আপিল একসেপ্ট করছে, বেরিয়ে আসছে এবং সেই কেসগুলো উঠছে না। আমি আপনাকে বলছি সেই কেসগুলো আর উঠছে না। কেন হাইকোর্ট আজকে বলছে না যে আমি আপিল একসেপ্ট করলাম এবং উইথিন 6 মান্থস এই কেসটা আবার তুলতে হবে? তার জন্য বিচারকরা দায়ী নয়, তার জন্য তাদের হেল্পিং হ্যান্ডরা দায়ী। অতএব আমার মনে হচ্ছে যে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন আর্টিকেল, আপনি জানেন আম্বেদকর 1 থেকে 395টি আর্টিকেল লিখেছিল 12টা অনুচ্ছেদে। তার মধ্যে স্পষ্ট রয়েছে 12 থেকে 35 আর্টিকেল। সেখানে কিন্তু কি দেওয়া আছে? বেসিক হিউম্যান রাইটস অফ অল ইন্ডিয়ান, ওমেন রাইটস ইনক্লুডিং ইকুয়ালিটি, ডিগনিটি অ্যান্ড ফ্রিডম। ইজ ইট দ্য এক্সাম্পল? আজকে আপনি আমাকে বলুন তো, যে আমি একটা কথা বলি আপনাদের, যে দ্য শিডিউল কাস্ট অ্যান্ড শিডিউল ট্রাইব প্রিভেনশন অ্যাট্রোসিটি অ্যাক্ট, এটা কজন জানে? আপনি কি জানেন যে এই যে আইনটা করেছে 1989 সালে, আপনি ম্যাডাম আপনি একটু দেখবেন যে শিডিউল কাস্ট অ্যান্ড শিডিউল ট্রাইব প্রিভেনশন অ্যাট্রোসিটি অ্যাক্ট, এটাতে সেকশন 12 ব্র্যাকেটে 4 ওখান থেকে শুরু হয়েছে। দেখবেন যে তপশিলি জাতি এবং উপজাতির কি সুবিধা দিয়েছে। এবং যদি রেপ হয়, চার্জশিট দিতে হবে না, তার আগেই তাকে পরিবারকে কত টাকা দেওয়ার নিয়ম আছে। আপনি চ্যালেঞ্জ করতে পারেন আরটিআই অ্যাক্টে আপনি চ্যালেঞ্জ করতে পারেন যে এই যে কেসগুলো হচ্ছে, এই কেসে এই আপনার এই শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব অ্যাক্ট প্রিভেনশন অ্যাক্ট ওর মধ্যে অ্যাড হচ্ছে না কেন? বেশিরভাগ লোক আজকে অ্যাড করছে না, বেশিরভাগ ইনভেস্টিগেশন অফিসার কাজই জানে না। মেন্টাল নিয়ে আপনারা একটা করছেন, আপনি কি জানেন যে মেন্টাল অ্যাক্টে কি সুন্দর একটা নিয়ম আছে আন্ডার সেকশন 23-24? আমি তো থানার এলাকায় যত পাগল থাকতো আমি সব ভ্যানে করে নিয়ে এই মেন্টাল হেলথ অ্যাক্টে আপনি নিয়ম হচ্ছে কি ওখান থেকে নিয়ে গিয়ে আপনি হসপিটালে নিয়ে যাবেন, হসপিটালকে লিখতে হবে যে হ্যাঁ ইজ সাফারিং ফর মেন্টাল, এবং সেখান থেকে সিজিএম কোর্টের কাছে হাজির করলে গভর্নমেন্টের আজকে ইয়েতে পাঠিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এগুলো আইন যদি আমরা না জানি, আমিও জানতাম না, কিন্তু আমাকে শিক্ষার একটা আগ্রহ থাকতে হবে। এবার আমি বলি, লাস্ট শেষ করছি, হিউম্যান ট্রাফিকিং। আমি আপনাকে একটা কথাই শুধু অনুরোধ করব, অ্যাজ বিকজ ফ্রম মাই প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স, যে যখন নাকি হিউম্যান ট্রাফিকাররা গ্রামে যাচ্ছে ইন ডিসগাইজ, স্বামী স্ত্রী সেজে বলছে যে তোমার মেয়েকে আমরা ভালো চাকরি দেব, তোমার মেয়েকে আমরা 10,000 20,000 টাকা বেতন দেব, তোমার মেয়েকে বিহারেতে গান গাইয়ে নাচ করিয়ে তোমার মেয়ে আজকে ফিল্ম স্টার হবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমি বলবো বহু ক্ষেত্রে মা বাবারা দায়ী। তারা প্রলোভনে পড়ে 10,000 টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে মেয়েকে ঠেলে দিচ্ছে এবং সেখান থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। আমি আপনাকে বলবো, এই ধরনের যদি কোনো ইনফরমেশন আপনারা পেয়ে থাকেন, তাহলে তাদেরকে বলবেন যে হিউম্যান ট্রাফিকার বাড়িতে যাচ্ছে তাকে একটা কাগজে লিখে দিতে যে তোমার নাম তোমার ঠিকানাটা একটু লিখে দাও। এবং যখন ঠিকানাটা লিখতে যাবে হিউম্যান ট্রাফিকার, দেখবেন তার জাস্ট ইউ সি হিজ ফেস, এ ফেস উইল বি চেঞ্জড। এবং ওই যে লেখাটা নিয়ে আপনি স্থানীয় সরপঞ্চ বা আমাদের এখানে প্রধান এবং লোকাল পুলিশ স্টেশনে যাবেন। লোকাল পুলিশ স্টেশন অফিসার ইনচার্জ হ্যাজ গট ফুল পাওয়ার টু ইস্যু নোটিশ টু দ্যাট বাস্টার্ড যে তুমি আমার থানা আইডেন্টিটি প্রুফের জন্য হাজির হও। ম্যাডাম আমি আপনাকে বলছি 99.99% হাওয়া হয়ে যাবে। তাহলে আমার অজ্ঞতাটা কিসের? মা যখনই 10,000 টাকা অ্যাডভান্স পেলো, প্রথম মাসে বিহার থেকে পাঠিয়ে দিল টাকাটা, তার পরের মাসের থেকে আর মিসিং। এবং আপনি জানবেন না যে আজকে কত মেয়ে মিসিং করে দিচ্ছে এরা চাকরির লোভ দেখিয়ে। এবং আমার মনে হয় যে খুব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হচ্ছে গিয়ে যে আমরা অ্যারেস্ট করছি। এই যে আমি সুন্দরবন এলাকায় চাকরি করেছি, ওখানে বাঘ, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার যে শিকার ধরে মাত্র 20% সাকসেস, 20%। কিন্তু আমরা পুলিশ আসামিদের ধরছি আজকে 80%-এরও বেশি, কিন্তু পানিশমেন্ট হচ্ছে না কেন? হোয়াই পানিশমেন্ট এরকম এই ভয়ঙ্কর একটা জায়গায় চলে এসছে কেন? আমি বলে দিই আপনাকে। প্রথম কথা হচ্ছে, এই বলে শেষ করছি, প্রথম কথা হচ্ছে হিউম্যান ট্রাফিকাররা আমরা নাম পেলেও ধরতে পারছি না। একটা চোর ডাকাত বা হিউম্যান ট্রাফিকার 20টা সিম কার্ড ইউজ করছে। 20 টাকা দিয়ে সিম কার্ড। আপনি কাতারে জানতো, আপনি কাতারে দেখুন একখানা সিম কার্ড এবং একটা কার্ড, যেটা মিস্টার মোদীকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই, অসংখ্য, যে উনি যে জিনিসটা করতে চাচ্ছে এখানে এই সমস্ত অসভ্যতা বর্বরতা বন্ধ করতে চাচ্ছে।
কিন্তু আমি আপনাকে বলছি যে আজকে যে হিউম্যান ট্রাফিকারের নাম পেলাম, আমরা এনজিওরা কি করছি, হাউ টু প্রিভেন্ট হিউম্যান ট্রাফিকিং, এর জন্য আমরা তাজ বেঙ্গল, টাটা বেঙ্গল ওইখানে গিয়ে আমরা বিশাল একটা আয়োজন করছি। আরে ভাই, তোমাকে যেতে হবে তার বাড়ির কাছে, তার গ্রামে যেতে হবে, গ্রামে গিয়ে ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ অঞ্চল পঞ্চায়েত প্রধান এন্ড গুড ক্লাবস এন্ড এনজিও ওখানে স্প্রেড করতে হবে যে এই রাম শাম যদু মধু মেয়েদের বিক্রি করছে, একে জনমানস থেকে উচ্ছন্ন করতে হবে, গ্রামে গ্রামে সুদৃঢ় গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে, তা নয়তো কিন্তু এটা বন্ধ করা যাবে না। আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এটা আমি আবার বলছি লজ্জাজনক ঘটনা যে আজকে লোকসভাতে কটা এমপি আজকে এই যে দলিতদের উপর থেকে শুরু করে নারীদের উপরে যে অত্যাচার হচ্ছে এবং কেন কাস্টডি ট্রায়াল হচ্ছে না, কেন পানিশমেন্ট হচ্ছে না, এটা নিয়ে করছে না। কারণ এই এমএলএ এমপি মিনিস্টারদের মেয়েরা আক্রান্ত হচ্ছে না, কারণ তারা বডিগার্ড দিয়ে ঘোরে, অসহায় গরিব মেয়েগুলো ঢুকছে আর তাদের ভোটে এরা জয়ী হচ্ছে, অথচ দে আর নেগলেক্টেড। অতএব এই ক্ষেত্রে আমি আপনাকে বলছি যে সাইবার ক্রাইম এখন 93% বেড়ে গেছে, সাংঘাতিক অবস্থা। আমাদের ভারতে 2002 সাল থেকে 2016 সাল পর্যন্ত 1303 জনের ফাঁসি হয়েছে, 1303 জনের ফাঁসি। এবং সেই ফাঁসিতে মাত্র কি লজ্জা হবে আমি যদি আপনাকে বলি, 2004 থেকে 2016 ভারতে 1303 জনের ফাঁসির অর্ডার, এবং ফাঁসির অর্ডারে তামিলনাড়ুতে 1995, 2004 পর 3টি হচ্ছে কি আফজল গুরু 2012-তে, আফজল কাসব 2013-তে, ইয়াকুব মেনন 2015-তে। আচ্ছা, শেষ একটা লাস্ট কথা বলি। আচ্ছা বলুন তো, যে ছেলেগুলো মুম্বাইয়ে, যে ছেলেগুলো দিল্লিতে, যে ছেলেগুলো শিয়ালদা হাওড়ায় আজকে স্টেশনে ময়লা ফেলে, ইভেন তারা সিগারেট পান বিড়ি থেকে শুরু করে মলমূত্র ত্যাগ করে, সেই ছেলেগুলো মেট্রোতে কেন করে না, সেই ছেলেগুলো কেন এয়ারপোর্টে করে না? বিকজ দেয়ার ইজ ইনস্ট্যান্ট পানিশমেন্ট। আপনি ওখানে সিসিটিভি লাগানো আছে, আপনি যে পানের পিক ফেললেন ও দেখিয়ে দেবে এবং সাথে সাথে ফাইন। কারো ক্ষমতা নেই, মিনিস্টার চিফ মিনিস্টার বললেও ছাড়বে না। আর আমাদের এখানে দেখুন, আপনি একটা পড়বেন 321 সিআরপিসি, স্টেট গভর্নমেন্ট ইন কনসাল্টিং উইথ পিপি, যে কোনো মামলা তুলে নিতে পারে। হোয়াট ইজ দিস? তুমি আজকে রেপ কেসের আসামি, যেই নাকি রাজত্বে এলে তুমি কেসটা তুলে নিলে, হয় না। অতএব আমার মনে হয় ম্যাডাম যে এখানে এক্ষেত্রে আমাদের অনেক কিছু করণীয় আছে, আমরা করতে পারি। এবং সেইখানে আমি বলবো যে স্রোতের অনুকূলে 3টি জিনিস ভেসে যায়। একটা হচ্ছে মরা মানুষ, কুকুর, পশু মরা, গাছ শেকড় থেকে গাছ উপড়ানো এবং মলমূত্র। কিন্তু সেই স্রোতের প্রতিকূলে দেখবেন একটা মোড়লা মাছ তীব্র গতিতে উপরে ওঠে এবং ওখানে ওরা সংসার পাতে, সেই মোড়লা মাছের বাচ্চা হয়। আমি ওই দলের পক্ষে, যে মোড়লা মাছের দলের পক্ষে, যে আমরা শুধু হাহাকার করব হবে না, আমাদেরকে লড়াই করতে হবে, আমাদেরকে মনে সঞ্চয় করতে হবে যে আপনাদের মতো মহিলারা আছেন, বহু ভালো ভালো পুলিশ অফিসার আছেন, আমি তো বেঁচে গেছি, এই আমি আপনাকে দেখাতে পারছি না আমার শরীরে কত বোম গুলির দাগ, কিন্তু আমি জানি যদি মরবো। আমি কেলো অপারেশনে আমি গেছি, ফায়ারিং হয়েছে। অতএব এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যে ওমেন সেফটির উপরে যে আপনারা কাজ করছেন। প্রথম কথা হচ্ছে এডুকেশনটা যদি আপনি না দিতে পারেন তাহলে কিন্তু হবে না, এবং তারা কোনটা খারাপ কোনটা ভালো যদি না বুঝতে পারে তাহলে কিন্তু হবে না। যদি আপনি দান করেন, শুধু দান, মহাশ্বেতা দেবী আমাকে বলেছিল দানে হবে না, তুমি 2000-5000 টাকা কোনোদিনও পুরুলিয়ার শপথে দেবে না, তুমি হয় গরু দাও, নয় ছাগল দাও, নয় হাঁস দাও, ইট উইল বি দ্য পার্মানেন্ট, তুমি কোনোদিন দেবে না। আমি সেটা ফলো করি। অতএব এই যে দান দিয়ে দিল 5000 টাকা, 10,000 টাকা, মেয়ে মারা গেল বলে 2 লাখ টাকা, দিস ইজ নট দ্য রেমেডি। এই বলে আমি আমার আজকের বক্তব্য শেষ করছি। কাউকে যদি আমি আঘাত দিয়ে থাকি আমি ক্ষমা প্রার্থী। ইন্সপায়ারিং আর খুবই ভালো, মানে এত মানে বলেছেন, এত যথার্থ, একেবারে যথার্থ বলেছেন, এত মানে সেগুলো আমাদের মনের কথা, আমাদের কথা, হৃদয়ের কথা আপনি যেগুলো বলেছেন। কিন্তু আমরাও অসহায়, সেটাই হচ্ছে, আমরা করার চেষ্টা করি ভালো, কিন্তু অসহায়, মানে কি করে সমাজে চেঞ্জ আনা যায় এটা আমরা ভেবে পাই না। সেই জন্য আমরা লাইক মাইন্ডেড। আমি একটা কথা অ্যাড করছি ম্যাডাম, ভালো করে শুনে নিন। আপনি যে বললেন না অসহায়, আপনি এই কথাটা বলবেন না। কেন বলবেন না?
আপনি লোকাল পুলিশ স্টেশনে গেলেন না, না আমি বলে দিচ্ছি ফ্রম মাই প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স আপনাকে বলে দিচ্ছি, শুনে নিন যে মা হচ্ছে প্রকৃতি। আপনি থানায় গেলেন, একটা রেপ কেস দিলে ওসি রিফিউজ করলো, তাহলে আপনার কি করণীয়? আপনি বাড়িতে এসে কান্না করলেন। নেভার। আপনি আপনার মোবাইলে SMS দিন লোকাল ওসি কে, SP কে ইমেল পাঠান, বিকজ আপনি জানতে পারছেন সুশান্ত সিং রাজপুত আজকে যে ব্যাপারগুলো হচ্ছে সেগুলো কিন্তু আজকে এভিডেন্স এসছে কিসে? হোয়াটসঅ্যাপে। অতএব আপনি ওইখানে ওইটা করে আপনি RTI অ্যাক্ট করুন। ইনফরমেশন আজকে আমি বলছি আপনাকে, RTI অ্যাক্ট করে সেই অপদার্থ ওসিকে জানতে চান যে অত তারিখে আমি গিয়েছিলাম, রিফিউজ করেছেন, আমি SMS দিয়েছিলাম এই টাইমে এই মোবাইল থেকে আপনার মোবাইলে। SP কে জানতে চান যে আমি দিয়েছিলাম, আপনি ফলোইং জিনিসগুলো বলুন। কি বলবেন? 1 নম্বরে, whether the case has been started or not. Violate, তুমি কাকে কাকে আজকে 164 and 161 স্টেটমেন্ট করেছো, নাম বলো, এবং কবে ওখানে গিয়েছিলে, ইন প্রেজেন্স অফ কারা কারা ছিল, এগুলো দিন না। এগুলো দিলে SP পর্যন্ত সাসপেন্ড হয়ে যায়। আপনি জানেন না এগুলো? এগুলো আমি তো এগুলো অ্যাকশন, মানে দেখুন, আমি অল ইন্ডিয়া লিগাল এড ফোরামের আমি 4টে ডিস্ট্রিক্টের চার্জে আছি। আমাদের যে চেয়ারম্যান উনি হচ্ছেন অল ইন্ডিয়া লিগাল, আমাদের 16 জন সুপ্রিম কোর্টের জাস্টিস, হাইকোর্টের জাস্টিস রয়েছে। আমি দিল্লিতে মাঝে মাঝে যাই, আপনাদের নয়দাতেও যাই। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে তা না, আইনটা যদি আপনি না জানেন, আইনটা আপনাকে জানতে হবে, কারণ আইন কিন্তু আমাদের অনেক আছে। কিন্তু আপনি কি জানেন যে প্রত্যেক স্টেটে সেশন কোর্টে, প্রত্যেক স্টেটে সেশন কোর্টে লিগ্যাল এড সার্ভিস বলে একটা সার্ভিস আছে? আপনি জানেন? আপনি কি কোনোদিন গেছেন ওখানে? আপনি কি জানেন যে ওখানে এই যে মেয়েরা আজকে 498A, আপনাকে বলে দিই যে এটা খুব লজ্জাজনক ঘটনা, অনেকে জানে না যে 498A বলতে একদম বাড়ির যে মেড সার্ভেন্ট সেও জানে। বধূ নির্যাতন মামলা করে এলাম। কিন্তু ম্যাডাম আপনাকে বলে রাখি যে আজকে 92% হচ্ছে গিয়ে অ্যাকুইটেড হয়ে যাচ্ছে। হোয়াই? কি কারণে হচ্ছে? কারণটা হচ্ছে গিয়ে আপনি 498 সাথে আপনি 198 CRPC-টা আপনি পড়ুন, 198 CRPC-C ওটা পড়ুন। ওতে স্পষ্ট লেখা আছে যে ম্যাডাম যদি আজকে দেখে পাশের বাড়িতে একটা মেয়েকে অত্যাচার করছে, ওর মা বাবা সিকিমে থাকে, উনি যদি কমপ্লেন করে, সেই কমপ্লেনের উপরে যদি আজকে 498A হয়, ট্রায়ালের প্রথম দিনই কিন্তু কেস ডিসপোজ হয়ে যাবে। কেন হবে? কারণ কমপ্লেনেন্ট হতে হবে রক্তের সম্পর্ক, রক্তের ব্লাড রিলেটেড ছাড়া পারবে না। এটা কজন জানে? আমরা চেঁচামেচি করছি আমরা অসহায়। কেন আপনি অসহায় হবেন? আপনার দুটো হাত, আপনার দুটো পা, দুটো চোখ, আপনি পড়াশোনা করেছেন, আপনি তো ব্লাইন্ড নয়। ব্লাইন্ড স্কুলের ওরাও পর্যন্ত আজকে এভারেস্ট জয় হচ্ছে, যার পা নেই সে আজকে ক্রিকেট টিমে আজকে ক্যাপ্টেন হচ্ছে। তাহলে আমাদের যদি উইলিং পাওয়ারটা না থাকে, আজকে আমি আপনাকে যে কথাটা বললাম যে যারা আজকে যে মেয়েগুলো, যে PV সিন্ধু, সাক্ষী মালিক, দীপা কর্মকার, আজকে কোনো পুরুষ নেই, তাদের লাইফ হিস্ট্রিটা দেখুন, তারা কিভাবে আজকে অলিম্পিকে জিতেছে। অতএব এই ক্ষেত্রে আমার মনে হচ্ছে যে আমরা প্রথমেই যদি বলে থাকি যে অসহায়, আমি এটা কোনোদিন মানবো না। আমি দুর্গা বাহিনী তৈরি করেছিলাম, দুর্গা বাহিনী, যে মদ তুলে দিতে হবে, এবং ঝাঁটা দিয়েছিলাম, শুনে রাখুন, 200 ঝাঁটা দিয়েছিলাম মেয়েদের, যে পেড়াও। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখলাম একজন এসে আমায় জিজ্ঞাসা করছে, স্যার আপনার জন্য আমার লাইসেন্স দোকানে খুব ভিড় হয়। গভর্নমেন্ট যখন, সরকার যখন আজকে মদের লাইসেন্স দিচ্ছে, সরকার যখন আজকে ওই মানে রেসিং গ্রাউন্ড করেছে ওই জুয়া খেলার জন্য, আপনি বন্ধ করবেন কি করে? কি করে বন্ধ করবেন? অতএব এই ক্ষেত্রে আমার মনে হচ্ছে অসহায়তার কথা বলে, না আপনি ডোন্ট গেট মি রং প্লিজ। আপনি কিন্তু মা দুর্গার প্রতীক, মা দুর্গার প্রতীক, মা দুর্গার প্রতীক। অতএব আপনি মা দুর্গার প্রতীক। না এই জন্য না, আমি যদি ভুল করে থাকি আপনি ক্ষমা করবেন, কিন্তু আমি বলছি যে আমি অসহায়ের মধ্যে নেই, আমি নেই। অনেক আইন আছে, জানতে হবে। ভালো হচ্ছে, একদম টিভির লাইভ সেশনের মতো হচ্ছে, আর খুবই ভালো লাগছে। এবং ঠিক বলেছেন, একদম বলেছেন, ল জানতে হবে। কিন্তু আপনিও উল্লেখ করেছেন অনেক ক্ষেত্রে আপনিও মানে আর কি খুব এক্সেসপারেটেড, যাকে বলে মানে অসহায় বলবো না, আপনি মানে ভেবেছেন মানে অনেক হতাশায় ভুগেছেন, যেটা বলে এক্সেসপারেটেড। আপনি এত সেই হতাশাটাকেই আমি বলেছি, আমরা কেউ অসহায় নই, অবলা নই। আমরা এখানে আভা মিশনের নারীরা খুবই শক্তিমান নারী, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে আমরা হতাশায় ভুগি যে সিস্টেমের এগেইনস্টে যুদ্ধ করব কি করে। এই যে আপনি বলছেন এগুলো তো ল,
হ্যাঁ, সিস্টেম চেঞ্জটা হবে কি করে, এইটা নিয়ে আমাদের খুবই বড় চিন্তা। এবং এখানে বড় বড় মানুষরা এবং যারা সিস্টেম চেঞ্জ করতে পারে এবং বড় মাপের লিডার এলে পরে তাহলেই হবে। হ্যাঁ, সিস্টেম চেঞ্জ তো হয়েছিল, গান্ধীজি তো করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু সেখানে একটা অত্যন্ত মানে তিনি একটা অনন্য আর কি চরিত্র, সেরকম হওয়াটা মুশকিল। এবং সেখানে আমাদের সবাইকে হাত জুড়তে হবে, একসাথে একজোট হতে হবে। আপনার মতো এত বীর একজন নির্ভীক এবং সাহসী আমরা একজন বন্ধু পেয়েছি আভা মিশনের পক্ষ থেকে, এটা আমাদের জন্য একটা বড় পাওনা। এবং আমরা নিশ্চয়ই আপনার থেকে অনেক কিছু আমরা শিখবো এবং আপনার থেকে অনেক হেল্প নেব, যেখানেই আমাদের হবে আপনার থেকে পরামর্শ নেওয়া হবে। আপনি কারণ এত মানে জানেন, এই মানে অনফিল্ড কাজ করেছেন এবং ইউ নো দ্য ল। আমরা তো ন্যাচারালি আমরা যে ল করি সেখানে পস্কো অ্যাক্ট আমি জানি, কারণ আমি স্কুলে পড়াই বলে। তো সেই কারণে পস্কো ই বক্সের কথা বাচ্চা ইয়েদের বলি, পেরেন্টসদের বলি যে তোমরা কমপ্লেন বক্সে করো, বা যে কোনো কেউ ই বক্সে কমপ্লেন করতে পারে, পক্সো অ্যাক্টে অনলাইন, তো ইত্যাদির কথা বলি। কিন্তু আপনি যেটা বলেছেন সেটা অনেক কিছু আমরা ভাবনাইতেই আসে না। মানে আমি এত মানে থ্রিল্ড হচ্ছিলাম, শিহরিত হচ্ছিল আপনার কথা শুনে। বাচ্চা মানে সমাজে ন্যাচারালি আমরা যারা পড়াশোনা জানা মিডল ক্লাস, আপার মিডল ক্লাস, তারা একটা গণ্ডির মধ্যে থাকি এবং তারা অনেক কম। আমাদের যেহেতু লেখাপড়া দিদিমণি যেসব ছাত্রছাত্রী নি, আপনার মতো এত মানে যারা সমাজ সেবা করে, মিতাজি বসুরায়ের মতো, মিতাদির মতো, আপনার মতো যারা সমাজে লোকেদের কাছে যায়, তাদের অনেক বেশি আই ওপেনার হয়, তাদের অনেক বেশি শেখা হয়। তো খুবই ভালো লেগেছে। আমি মধুশ্রীকে বলবো অনুষ্ঠানটা আগে নিয়ে যাওয়ার জন্য, মধুশ্রী, এবং কোয়েশ্চেন আনসার সেশনের জন্য মধুশ্রী, অনুসয়া, অনিন্দিতা, মধুশ্রী, অনুসয়া। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই দিদি আপনাকে। আপনার কোয়েশ্চেন আনসার সেশন আছে, সুতরাং আপনাকে প্রশ্ন করার আছে। তো মধুশ্রী, অনুষা যতক্ষণে যোগ করছে, এখন প্রশ্ন উত্তর সেশন। অনিন্দিতা, মধুশ্রী আর অনুষাকে অ্যাড করো। অনিন্দিতা, মধুশ্রী, অনুষাকে অ্যাড করো, কারণ ওদেরকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, আপনার এটা বলার আছে, আপনি যে বলছিলেন যে আপনি উদ্ধার করে এনেছেন, আমার এটা প্রশ্ন, অনেক মেয়েদের, এবং আমি শুনেছি আপনি তাদের রিহ্যাবিলিটেশনেরও অনেক মানে সাহায্য করেছেন। তো এই যে উদ্ধার করে মেয়েগুলি যে আপনি আনেন, যে ব্রথেল থেকে এবং প্রস্টিটিউশনের থেকে, তো তারপরে তাদের বাড়িতে গ্রহণ হয় না, তখন তাদের কি করণীয়? এই সব মেয়েগুলো যে বাড়িতে গ্রহণ করলো না, তখন তাদের ব্রথেলে ফিরে যাওয়াটা সত্যি খুবই খুবই দুঃখজনক। এর চেয়ে দুঃখজনক আর কিছু হয় না। মানে আপনার যে সাহসিকতা, আপনার যে নিজের প্রাণের উপরে খেলে যে কাজটা আপনি করে দেখালেন, তার উপরে আপনি যেটা বললেন জল ঢেলে দেওয়া। তো এই উপায়, এই যে মেয়েগুলি আসছে এবং তারা বাড়িতে গ্রহণ করছে না, তাদেরকে তারপরে কি করা যেতে পারে, কি করা হয় তাদেরকে জেনারেলি কি করা হয়? দেখুন, প্রথম কথা হচ্ছে আপনি গুগলসে দেখবেন যে কত দুর্ভাগ্য আমাদের, যে মেয়েগুলো যখন নাকি আমরা উদ্ধার করে নিয়ে আসলাম, তা মেয়েটি যখন নাকি বলছে যে আমি ওখানে যখন ছিলাম তখন আমার শ্বশুরবাড়িতে দুটো ছেলে ভাত খাচ্ছিল, আমি যখন ফিরে এলাম গ্রামে তখন বলছি যে তুমি বেশ্যা বাড়িতে ছিলে এবং তার কারণে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো, তার স্বামী তাড়িয়ে দিল, শাশুড়ি তাড়িয়ে দিল, এবং সে বাবার বাড়িতে গোয়াল ঘরে শেল্টার নিল। আমি আপনাকে বলি, আজকে আমি কোনো কি বলছি না, মানব কল্যাণ দপ্তর বলে একটা দপ্তর আছে, সব স্টেটে মানব কল্যাণ দপ্তর, সেটা তারা ওখানে দেখে। আবার প্রত্যেক ডিএম অফিসে একটা করে ডিএসডব্লিউ, ডিস্ট্রিক্ট সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার, আপনি ডিএম অফিসে পাবেন। আপনাদের ওখানে যেতে হবে, ওখানে গিয়ে আপনি প্রথম কথা হচ্ছে মানব কল্যাণ দপ্তরে অনেক স্কিম আছে। কিন্তু আমি পাঠিয়েছিলাম ম্যাডাম, আমি পাঠিয়েছিলাম বিং ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, ফিরে এসে আমাকেই চিঠি দিয়েছিল যে দাদা তুমি তো আমাকে বাঁচিয়েছিলে, আমি আবার ওখানে অন্তপক্ষে পেটের জ্বালায় চলে যাচ্ছি। আমরা করেছিলাম কিভাবে, যে না, আমরা চ্যালেঞ্জ করলাম, আমার এসপি ছিলেন তখন মিস্টার ত্রিপাঠী, ওনাকে বললাম হোয়াট ইজ দিস, অ্যাজ ডিজায়ার্ড বাই দ্য চিফ মিনিস্টার অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, তার জন্য যদি এই মেয়েটা আজকে ব্যাক করে চলে যায় তাহলে অন্য মেয়েদের কি হচ্ছে? অতএব সেই ক্ষেত্রে আমরা রিহ্যাবিলিটেট করছি। এই রিহ্যাবিলিটেশনটার জন্য আমার যে স্কুলটা আছে ওখানে শ্রীমন্তী তাদের টিচারদের থেকে শুরু করে বহু লোকে করেছে, এরকম বহু মানুষকে আমি করেছি, বহু মহিলাদের। কিন্তু আপনি যে প্রশ্নটা করলেন ওইটা কি, ওইটা হচ্ছে গিয়ে যে আপনি ডিএম অফিসে যাবেন,
ডিএম অফিসে গিয়ে ডিস্ট্রিক্ট প্রোটেকশন অফিসার, ডিএসডব্লিউ, ডিস্ট্রিক্ট সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এবং মানব কল্যাণ দপ্তর, এগুলো প্রত্যেক স্টেটে আছে এবং সেইটা রেফারেন্স দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন করবেন এবং আমার মনে হচ্ছে দে উইল এক্সটেন্ড ফুল কোঅপারেশন। এবং এই কোঅপারেশনটা কি আপনি বোধহয় জানেন যে আজকে ইন্ডিয়াতে আপনি যদি বিদেশে যদি যান ইন্ডিয়াকে বলছে ইন্ডিয়া হচ্ছে একটা ট্যাক্স না দেওয়ার দেশ। আপনাকে যে টাকাটা দেবে সেখান থেকে ওরা 60% টাকা কেটে নেবে, 40% টাকা কেটে নেবে। তীব্র প্রতিবাদ করতে হবে আপনাকে, তীব্র প্রতিবাদ, যে আজকে এত টাকা স্যাংশন হয়েছে, কেন আমি এত টাকা কম পেলাম। আমি যে মেয়েটাকে আজকে উদ্ধার করেছি, আজকে ডিস্ট্রিক্ট লিগাল এইডকে আজকে 5th অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জাজ বলেছে ওকে 1,30,000 টাকা দিতে হবে। তাহলে আমরা লড়াই করেছি, আমরা প্রেয়ার দিয়েছি এবং আমরা তাকে মুরগি, আপনি দেখবেন মাঝে মাঝে পুলিশ ফাইল বলে একটা হয় আকাশ হাটে, এই প্রোগ্রামটা দেখায়, গত পরশুদিন আগের দিনও দেখালো এই নিয়ে 9 বার, যে শুধু উদ্ধার নয়, তাকে রিহ্যাবিলিটেশন করা হয়েছে মুরগি দিয়ে, তাকে টাকা দিয়ে, তাকে অবজার্ভ করে, এবং ইন্টারন্যাশনাল জাস্টিস মিশন এক্সটেন্ডেড ফুল কোঅপারেশন। অতএব আপনি যদি ভালো কাজ করেন দেখবেন আপনার পাশে বহু মানুষকে পাবেন এবং আপনাকে জানতে হবে যে ডিস্ট্রিক্ট সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ব্যাপারটা কি, ডিস্ট্রিক্ট প্রোটেকশন অফিসারটা কি। এই যে কটা মেয়ে জানে যে আজকে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্ট বধূ নির্যাতন মামলায় যদি 498A করেন, আপনি বলুন তো সেই স্বামী স্ত্রীরা মিলন হবে যখন নাকি স্বামীটার যখন জেল হবে? তার আগে যাতে সংসারটা না ভাঙে তার জন্য ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্টে গিয়ে আপনি ডিস্ট্রিক্ট প্রোটেকশন অফিসারের কাছে যান, গিয়ে বলুন এবং উভয়কে ডেকে একটা মিউচুয়াল করার ব্যবস্থা করে। যদি তারা দেখে যে স্বামীর দোষ, সেই নোটে আপনি জানেন মেয়েটা কোনো বেনিফিটেড পায়। অতএব এইগুলো আমি বলছি আপনাকে যে রিহ্যাবিলিটেশনের সেন্ট্রালে প্রচুর টাকা আছে, প্রচুর টাকা, আপনি আনঅ্যাকাউন্টেবল, স্টেট গভর্নমেন্টের প্রচুর টাকা, কিন্তু এই টাকাগুলো মেরে দিচ্ছে। এই মেরে দেওয়ার গল্পগুলো আপনাদের রুখে দাঁড়াতে হবে, আপনাকে বলছি। অদিতি দি, হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? Yes. I'll just request you to brief up on Mr. Arindam Acharya's version, if anybody is in Hindi and English, and if there are any questions, Anusha, please put it up after the brief. So that is wonderful, Arindam sir, Arindam Babu. It was really, what you have done is, I salute you as a real hero, and what you have done is undoubtedly. But at the same time, Arindam Babu was saying about his despair and about his hopelessness because of the judiciary. The law implementer are implementing the law implementer. They are not implementing the law and they are not doing their work. Government judiciary system is not doing the police. They are doing their best to protect the civilians. And after protecting the civilians, if the perpetrator, if the criminal is being arrested, then the police has to hand it over to the judicial system, for legal system, for the for getting the right kind of justice. But when the justice is denied, when the justice has get पतली गली से जहाँ justice निकल जाते हैं, जहाँ पे justice को सही राह नहीं मिलता है, वहीं पे जस्टिस कैसे, इन लोग की जो पुलिस है, जो हीरोज है, जो पकड़ रहे क्रिमिनल्स, आज कोई केस होता है तो पुलिस ऑफिसर का नौकरी जाते हैं। अगर ऐसा है तो उनको ठहराया जाता है जिम्मेदार। तो इसीलिए हम देखते हैं अरिंदम चैटर्जी सर, he said that this has to be, the system has to be changed. There has to be people who work together like us and who has to voice our concern about this corruptions, about this absolutely illegality of legalities, illegal behavior of legal system, judicial system, and not being presence of a unique system that of punishment and immediate, that he said immediate punishment, immediate what we call that reinforcement, negative reinforcement or positive reinforcement, as the psychologists call it. So it should be immediate. So if you are doing, as he said, that he has given the example in metro station, and also his metro, and he's given an example of airport. Airport is so clean because there is an immediate system of fine.
that fine should be, he suggested as a method of fines should be imposed immediately for breaking the laws, breaking the rules. And second thing he said, those who are in custody, yes, law in our legal system says that to acquit a acquit a civilian or benevolent person, that who is not a criminal, who is a genuine person, you can acquit. Our law says you can acquit 100 more criminals, but you cannot punish the one who is not a criminal. For not punishing, this system is that which is taking our backseat. That is what he's saying, that to unpunish a civilian, that we are leaving hundreds of criminals. That is also not a true judicial system. That is not. We need a system change. With what he said, एकदम ठीक बोले हैं अरिंदम जी ने, सिस्टम चेंज की जरूरत है. वो हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस को समझना है, बिकॉज उनकी बच्चे, उनकी बेटियां जो है इसमें नहीं आता है, उनको मोलेस्टेशन का इसमें नहीं आता है. जो बड़े बड़े लोग, रिच पीपल, they have their bodyguards, they have safeguard their children, their daughters, so they don't know what is the daughters of the middle class, lower middle class and the poor people are facing. तो उनको ये बात समझना पड़ेगा, because it is said that किसी की जिंदगी भर, even बाबर, even हुमायूं, their generation is destroyed. So it's not that power cannot be forever. Power cannot be forever and wealth cannot be forever. But what can be ever is goodwill, good intention. ये एवर हो सकता है. तो अरिंदम बाबू की हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद इनके लिए, जो इनकी इतने अच्छे बातें थे, इतना जोशीला, जिसको बोलते जोश भरा हुआ, उनकी जिंदगी उन्होंने जैसे काटे, उनकी वक्तव्य रखने की जो तरीका है, the way he has kept his words is as equally heroistic or full of chivalry as his real life is. That was very nice. मतलब आप जो है, आपकी बोलने का style is also very emotional, that you understand, you wanted a change in the society. That shows in your style of saying. जैसे आप बोल रहे थे, आपकी स्टाइल में ये झलक रहा था कि आपने अपनी जिंदगी पुलिस के काम पे दिए है और आपने चाहते हैं कि ये इसका रक्षा हो. पुलिस की जो काम, इसका जो पुलिस जो मेहनत से जो काम करते हैं, उनको जुडिशियल समझे, पॉलिटिशियन समझे, और पुलिस को सब चीज में दोषी ना ठहराए, और जो परपिट्रेटर्स है, जो क्रिमिनल्स है, उनको पनिशमेंट हो. यही एक पुलिस जब क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं तो चाहते हैं उनका पनिशमेंट हो, नहीं तो पूरा उनको किए कराए में पानी फिर जाता है. Their whole intention is naturally is absolutely spoiled. That is what he said, and that is really his way of saying is very 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 joshila, जिसको बोलते हैं, full of enthusiasm and full of emotion. That was very nice. Thank you so much. It was wonderful having you in this session. And then Madhushree and Anusha, would you take the questions? Thank you, Aditi and Arindam Babu. আচ্ছা, আমরা অনেকক্ষণ একটা এনলাইটমেন্ট সেকশন শুনলাম, আর অরিন্দম বাবুর একটা হিরোইক দিকও জানলাম, আর জানলাম উনি কতটা ফিল্ডে নেমে কাজ করতে ভালোবাসেন এবং উইমেনদের এম্পাওয়ারমেন্টের জন্য কত ভালো কাজ করেছেন, এবং আমাদেরকে অনেক উৎসাহ দিলেন উনি. অ্যাজ আ উইমেন আই অ্যাম রিয়েলি ফিলিং এম্পাওয়ার্ড. তো আমি একটু চাই যে যদি ছোট করে অরিন্দম বাবুর আরেকটা ছোট ট্যালেন্ট উনি যদি একটু আমাদের প্রোগ্রামের শেষে তুলে ধরতে চান, উনি যদি একটু মাউথ অর্গান আমাদেরকে শোনাতে চান ছোট্ট করে, তাহলে আমরা খুশি হব. ম্যাডাম, এই মাউথ অর্গানটা আমার মা আমাকে আজ থেকে 55 বছর আগে দিয়েছে, 54 বছর আগে, 54 ইয়ার্স এগো আমার মা আমাকে এটা দিয়েছিল. আমি দুষ্টু ছিলাম, মা আমাকে কোনোদিন মারেনি, আমার বাবা রোজ মারতো. সন্ধ্যার সময় যখন কাঠো ঘন্টা বাজে মন্দিরে, আর ঠিক সন্ধ্যার সময় আমার পিঠে সেই কাঠো ঘন্টা বাজতো বাবার. মা কোনোদিন মারেনি, কিন্তু মাকে আমি সবচেয়ে বেশি ভয় পেতাম. মার শাসনটা ছিল অন্যরকম. মা একটু রক্তচক্ষু করে তাকালেই আমার রক্ত হিম হয়ে যেত. শুধু শাসন করা মানে আজকালকার দিনে টিচাররা ছাত্রদের মারছে, হাত পা ভেঙে দিচ্ছে, তাদের কেস হচ্ছে. আপনি কি বলছেন? তাহলে আজকে আমরা কি শিক্ষাটা দিচ্ছি? অতএব এই মায়ের এই দেওয়া, আমি জার্মানিতে যখন যাই, আমি অস্ট্রিয়া যখন যাই, সুইজারল্যান্ডে যখন যাই, লন্ডনে যখন যাই,
আমি ডেনমার্কে যখন যাই, আমি আমার মায়ের দেওয়া এই মার তরকারি নিয়ে বাজিয়েছি। আমি আপনাদের জানাই, নিরাশা হওয়ার কারণ নেই। আমরা সবাই মিলে বলুন যে বলো 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 সবে, শত বিনা বেনু রবে, ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। হলো না, এখনো শেষ হলো না। আপনাদের মতো মহিলারা যদি আজকে জাগ্রত হয় এবং দুর্বার গতিতে আজকে এগিয়ে আসে, তাহলে আমরা করব জয়। উই শ্যাল ওভারকাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ হরিন্দম বাবু। আমি মিতাদিকে একটু রিকোয়েস্ট করব, আমাদের একটু মিতা বাসু রয়, আমাদের আভা মিশন ফর সোশ্যাল হেলথ অ্যান্ড এডুকেশনের সেক্রেটারি, ওনাকে একটু অনুরোধ করবো যে আপনি যদি ভোট অফ থ্যাঙ্কসটা একটু দিয়ে দেন সবাইকে। I think একটা কোয়েশ্চেন আছে, কেউ একটা কোয়েশ্চেন করেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে প্লিজ ওই কোয়েশ্চেনটা টেক ওভারের পরে মিতাদি করো। মিতাদি আনমিউট করো নিজেকে, প্রশ্নটা হয়ে যাওয়ার পর। কোয়েশ্চেনটা আমি পড়ছি। I am Onindita. I have been brought up in a very brave atmosphere. I have also been told even policeman that I should take up IPS. But every time I am out past 7 p.m., I have been reminded that I have to be home by everyone around. How do I convince people that I can take care of my safety and security? এটা আই থিঙ্ক দ্যাট পুলিশম্যান আছে আমাদের মধ্যে, তো পুলিশম্যানই জবাব দিক। অরিন্দম বাবু, আপনি অনিন্দিতার প্রশ্নের জবাব কি দেবেন, যে বাড়ির লোকেদের সকলকে কি করে বোঝাবে যে শি ক্যান টেক কেয়ার অফ দ্য সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি, যেখানে বাবা মারা এত চিন্তা করছে। এনসিআর এ তো খুবই খারাপ দশা, এবং সব জায়গায়, মানে ইভেন পশ্চিম বাংলাতেও নয়। তো বাবা মাদের কি করে এরা বোঝাবে যে আমরা ইট ইজ অল রাইট টু বি আউট ইন দ্য at evening, late evening, out for some work? এটা কি সম্ভব? আপনি কি সাজেস্ট করছেন অনিন্দিতাকে? দেখুন, আমি দেয়ার ইজ নো শ্যাডো অফ ডাউট যে আইপিএস আইএস অনেক ভালো আছে, অনেক অনেস্ট আছে, এবং তার সাথে সাইমেলটেনিয়াসলি আপনি দেখবেন এই প্রেজেন্ট গভর্নমেন্ট বহু আইএস আইপিএস কে ডিসমিস করে দিয়েছে, করাপশন চার্জে ডিসমিস করে দিয়েছে। নট অনলি দিস, তাদেরকে ওয়ার্নিং দিয়ে বলেছে উইদিন 1 মান্থ যদি তোমরা কম্পালসারি রিটায়ারমেন্টের জন্য যদি না দাও, তাহলে তোমাদের এগেনস্টে কেস স্টার্ট হবে। বহু আইএস আইপিএস। এবং আপনাদের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে আইএস আইপিএস হলেই বোধহয় একটা ভালো দারুণ ব্যাপার। তা নয়, তারা আরো বড় করাপ্টেড। আমি আপনাকে বলছি, তারা আরো বড় করাপ্টেড। একটা গ্রুপ হচ্ছে কি আরো বড় করাপ্টেড। আজকে উত্তরপ্রদেশে আপনি দেখছেন ডিএমকে এবং এসপি কে বা অমুককে সাসপেন্ড করে দিল। এটাতে শোধরানো যাবে না। কারণ আপনি আমাকে বলুন যে একটা আইপিএস অফিসার বলুন, বা আমি ওসি বলুন, বা আমি ইন্সপেক্টর বলুন, আমার বেসিক পে যদি আজকে ইনক্লুডিং আজকে 40,000 টাকা হয়, তাহলে দুর্গাপূজায় যখন নাকি আজকে 20 ভরির হার বউকে দিচ্ছে, তো বউ তো বলছে না যে তুমি এত টাকা বেতন, অথচ তুমি আমাকে 20 ভরির হারটা কোত্থেকে দিলে, তুমি কি করে আজকালকে 42 লক্ষ টাকার গাড়ি উপহার পাচ্ছ। অতএব এখানে বাড়ির পরিবারেরও কিন্তু একটা দায়িত্ব আছে যে তুমি এই অসভ্যতা বর্বরতা বন্ধ করো।
এবং সমাজের প্রতি তোমার দায়বদ্ধতা আছে। তুমি এত টাকা ঘুষ খাচ্ছ কেন? অতএব আমার মনে হয় যে আপনাদের কিছু কিছু মানুষের ভ্রান্ত ধারণা আছে। আপনি আমার ফেসবুকে দেখবেন একটা গরিব ছেলে আমার কাছে 2016 সালে এসে বলছে, স্যার আপনার মতো আমি ওসি হতে চাই। আমি বাড়িতে ডাকলাম যে তোমার ফিগারে ওসি হবে না, বাসুদেব দাস, আপনি আমার ফেসবুক দেখবেন যে 2016 সালে ডেকে বললাম তুমি 95 এর উপরে মার্কস পাচ্ছ, সিট ফর দ্য এক্সামিনেশন অফ WBCS। এবং দেখুন 2018 সালে আজকে WBCS হয়ে আজকে আমাকে তার বাবার ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়, আমাকে পিতার জায়গাটায় রেখেছে। অতএব সে আজকে কি দারুণ কাজ করছে, কিভাবে করাপশন করছে আজকে আটকে দিচ্ছে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে, এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার কাজে ভীষণ খুশি। এবং আমি আপনাকে একটা কথা বলে দিই, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু অনেক প্রকল্প করছে, অনেক চেষ্টা করছে, কিন্তু একটা ফুটবল টিমে যদি পেলে ভাবে যে একাই আমি গোল করব, পারবে না, 11 জন টিমকে নিয়ে কাজ করতে হয়। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমার মনে হচ্ছে যে আমিও ফ্রম দ্য কোর অফ মাই হার্ট আমি আপনাদের উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই তার লাইফস্টাইল দেখে, কারণ তার বোন ফুল বিক্রি করে, অতএব এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করে, হয়তো সেই ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করে। আমি রামকৃষ্ণ মিশনের স্টুডেন্ট, আমি যার জন্য বাস্ট হয়ে বলি এই অবক্ষয় আমি সহ্য করতে পারি না। অতএব এখানে IAS IPS এর প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে হিউম্যান, whether that person is the human being or not। হিউম্যান বিং হতে গেলে একটা পুলিশ কনস্টেবলও অনেক ভালো কাজ করতে পারে, যেটা এক্সাম্পল আপনি শুনেছেন যে লাস্ট বলছি লালবাজারের সামনে এক পুলিশ কনস্টেবলের বউ ক্যান্সারে মরছে, কিন্তু সেখানে সে আজকে 84,000 টাকা রাস্তায় পড়ে গিয়ে সে জমা দিল। কিন্তু আপনি এডুকেটেড ম্যান যে টাই পড়া যদি হতো সে সুটকেসের মধ্যে ভরে রাখতো। অতএব আপনি ওইগুলো এক্সাম্পল দিয়ে না, IAS IPS যেমন ভালো আছে তেমনি তারা করাপশনে শেষ করে দিচ্ছে দেশটা, এটা আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি। ওর প্রশ্নটা আলাদা ছিল, প্রশ্নটা হচ্ছে লাস্ট প্রশ্নটা যে ওকে ও নির্ভীক, খুব নির্ভীক এবং সাহসী। অনিন্দিতা মানে যা লিখেছে তাই বুঝলাম, নির্ভীক এবং সাহসী, কিন্তু পেরেন্টস যারা তারা মানতে রাজি নয় 7টার পরের মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে, মেয়ে যখন 7টার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে। এইটা বাবা মাকে কি করে বোঝায় যে আমি মেয়ে হলেও আমি আমার দায়িত্ব নিতে পারি, আমি আমার সেফটি সিকিউরিটি নিতে পারি? তো এইটা মা বাবাকে কি করে বোঝায়? সরি, আমি আপনার এই সাউন্ড খুব কম আসছে কারণ আমার 12% এসে গেছে, 12%। আচ্ছা অদিতি ম্যাডাম, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আপনার স্পিডকে। আপনার মা বাবা যে কথাটা বলেছে সেটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স দেখে, পেপারে টিভিতে দেখে ভয়, সন্তানের প্রতি ভয়। এবং সত্যি দুর্ভাগ্য যে আজকে তো গভর্নমেন্ট বলেনি যে মেয়েদেরকে 7টার মধ্যে ঘরে ঢুকতে হবে, কিন্তু আপনাকে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে আপনি যে 7টা বা 10টা পরে আসছেন, নির্ভয়া কাণ্ডে তার মেয়েটির কি অপরাধ ছিল? সে আজকে একটা সিনেমা দেখে ফিরছিল, তার কি অবস্থা হলো? কিন্তু এগুলো হচ্ছে গিয়ে কিছু কিছু ঘটনা। আপনি যদি এখন একা ঢোকেন, আপনাকে পারিপার্শ্বিক অন্যান্য জায়গায় কিন্তু একটু লক্ষ্য রাখতে হবে। ইউ আর টু মেনটেন শার্প লুক আউট এভরি স্টেপ। আপনি কিন্তু যে কোনো মানুষ দেখবেন, আমি বলছি যে কোনো মানুষ দেখবেন আপনি সাসপেক্ট করবেন। আপনি যদি আপনার জীবন সঙ্গীকে বাসেন, আপনাকে তাকেও কিন্তু সাসপেক্ট করতে হবে এবং ইনকোয়ারি করতে হবে টোটাল, যে তার পাস্ট হিস্ট্রি কি। ফেসবুকে দেখছেন আজকে আমাদের কিভাবে মানুষ মেরে দিয়ে যাচ্ছে। অতএব আমি আপনার মা বাবা যেটা বলেছে সেটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স থেকে বলেছে, সেটা আমার মা বাবা আমাকে বলেছিল তুই পুলিশের চাকরি ছেড়ে দে, আমার ভালো লাগছে না। কিন্তু আপনাকে এই স্রোতের বিরুদ্ধে কিন্তু লড়াই করে এগোতে হবে, মাকে বোঝাতে হবে, এবং বোঝাতে হবে মুখে নয়, কাজের দ্বারা। যে আমার সাথে আরো 50 জন এইরকম নারী বাহিনী রয়েছে, তারা আমাকে সাথ করবে, তারা দে উইল এক্সটেন্ড ফুল কোঅপারেশন। এবং আমি বাড়িতে আসছি যখন, তারা আমার সাথে আসছে, শ্যাডো করছে। এই বোঝানোর দায়িত্বটা আপনাকে নিতে হবে, তা নয়তো কিন্তু মা তার সন্তানের প্রতি। আপনি দেখেছেন আমি আফ্রিকা মাসাই মারাতে গিয়ে একটা ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করেছিলাম, আপনি দেখেছেন যে ওখানে যে সিংহ একটা বাচ্চাকে নিয়ে মারা নদীটা ক্রস করবে, সকাল 10টা থেকে বেলা 4টে পর্যন্ত দাঁড়িয়েই আছে। আমি যখন ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলাম কি ব্যাপার মারা নদীটা, বলছি দেখবেন কুমির কি করে হরিণকে খেয়ে নিচ্ছে, ওয়াইল্ড বিস্টকে খেয়ে নিচ্ছে। বলছে যে স্যার এই সিংহীটা বুঝতে পেরেছে যে এই মারা নদীটা যদি ক্রস করে সিংহীকে খেতে পারবে না, কিন্তু এই বাচ্চা দুটোকে খেয়ে ফেলবে, যার জন্য সে আজকে চলে যায়। এই যে 4টের সময় ব্যাক করলো, মানে ওই সিংহ ওই কুমির হাঁ করে দেখি, আমি বাইনোকুলার দিয়ে দেখছি যে কুমির দুটো সেই তখন থেকে 10টা থেকে বসে আছে, যে ওই মানে জলের মধ্যে রয়েছে, শুধু চোখটা বের করে বাচ্চা দুটো খাবে বলে। অতএব পৃথিবীর সমস্ত ইতিহাসে মা তার সন্তানের প্রতি একই চিত্র। অতএব আপনার মা যেটা বলেছে সেটা উচিত কথা বলেছে, এবং সেই বিশ্বাসযোগ্যতাটা অর্জনের দায়িত্ব আপনার। আপনি সেই বিশ্বাসটা ভাঙাবেন।
থ্যাংক ইউ সো মাচ, খুবই ভালো। মিতাদিকে এবার আরো কোশ্চেন করুন আদিতি ম্যাডাম, আপনি আরো কোশ্চেন করুন। আপনাকে একটা কথা বলছি, আপনি বলুন তো, আপনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, একটা ছেলে আপনার মোবাইলে ছবি তুললো, হোয়াট ইজ দ্য অফেন্স? উইদাউট মাই পারমিশন আমাদের আর সবচেয়ে অফেন্স হচ্ছে আপনাকে জানতে হবে, আপনি আরো 10 জনকে স্প্রেড করুন। আপনাকে জানতে হবে, কারণ কি আমি আর কবে আসবো আমি জানি না, কিন্তু আপনার মতো এইরকম উদ্দীপনা মহিলা নারী, আপনাকে কিন্তু এটা জানতে হবে যে আজকে ওই আপনার মানে নির্ভয়া কাণ্ডের পরে ভার্মা কমিশন আগে ছিল 354 আইপিসি আউটরেজ অফ মডেস্টি, অনলি 354, কিন্তু হ্যাঁ সেটাকে কি ভাঙলো? মহিলাদের উপর অপরাধ সংক্রান্ত ব্যাপারে যৌন হয়রানি ভারতীয় দণ্ডবিধি 354A, লুকিয়ে কোনো মহিলার ব্যক্তিগত বা গোপন কোনো ছবি নেওয়া যাবে না, আপনি দিতে দেবেন না, 1 নম্বর। 2 নম্বর, লুকিয়ে কোনো মহিলার ব্যক্তিগত এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি 354C, লুকিয়ে কোনো মহিলাকে অনুসরণ করা যাবে না। এই যে আপনি বলছেন রাত 7টার সময় আপনি যদি বলেন যে পিছনে একটা লোক আপনাকে ফলো করছে, তার জন্য আপনি অনুসরণের জন্য 354D তাতে ক্লিয়ার করে বলে দেওয়া হয়েছে। আবার কোন নারীকে বিবস্ত্র করার অভিপ্রায় তার উপরে বলপ্রয়োগ 354B এবং দণ্ডবিধির 326 এবং 326B, এই আইনগুলো তো এসছে, এই আইনগুলো তো আপনাদের জানতে হবে, তবে না লড়াই করবেন, তবে না ফাটিয়ে দেবেন এলাকায় যে হ্যাঁ একজন বাঘিনী আমাদের এলাকায় আছে, এই বাঘ, এই বাঘিনী, একে দমানো যাবে না, আমার মনে হয়। থ্যাংক ইউ সো মাচ, এটা সত্যি ভালো বলেছেন। লটা জানাটা খুবই আমি ইয়ে নিয়ে করেছেন, কিন্তু লটা তো আলাদা একটা স্ফিয়ার, সুতরাং কিছু ল জানা, স্পেশালি উইমেন সেফটি ল। আরেকটাও ব্যাপার বলছি, উইমেন হেল্পলাইন, আমি জানি না কতজন জানে এখানে উইমেন হেল্পলাইন কতজন জানে। এখানে আমাদের একটা সেন্ট্রাল উইমেন হেল্পলাইন আছে দিল্লিতে, কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলে উইমেন হেল্পলাইনটা বোধহয় একটা মোবাইল নম্বর, মানে আপনাকে বোধহয় আমি বলে দিই ওমেন হেল্পলাইন এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গলে 10911090, কিন্তু আমার খুব দুর্ভাগ্য লাগে, আমার খুব খারাপ লেগেছে, আমি বেনারস যখন গেলাম আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম যে ওমেন হেল্পলাইন আপনি বলবেন মাইনর 1098, এই 1098টা মনে রাখার সবচেয়ে সহজ পন্থা হচ্ছে উল্টো দিক থেকে 8-9-10 আপনি উল্টো দিক থেকে করুন না, 8-9-10 1098 মনে না রাখতে পারলে 8-9-10 উল্টো দিক থেকে 8-9-10 না বাচ্চাদেরকে আপনি ইন্টারেস্ট না দিলে মনে রাখবে না। আপনি শুধু নীতিগল্প বলে গেলেন, সেদিন একটা স্কুলে শুনুন, একটা হেডমাস্টার মশাই বাচ্চাদের উপর খুব মারধর করে, তা দুটো বাচ্চা ক্লাস 5-6 এ পড়ে, দেখছে হেডমাস্টার মশাই জলে ডুবে যাচ্ছে, তো ও স্কুলে গিয়ে চিৎকার করে বলছে মাস্টারমশাই জলে ডুবছে, স্কুল ছুটি, কাল হবে, আজকে হবে স্কুল ছুটি। কেন না, আরে বাঁচাতে চল, বলে না মাস্টারটা খুব মারে। তাহলে এই শিক্ষাটা বাচ্চারা পাচ্ছে কোত্থেকে? সাথে চিৎকার করে বলবে মাস্টারমশাই ডুবে মরছে, চল বাঁচাই। ক্লাস 5-6 এর বাচ্চা বলছে ডুবে মরুক, ও রোজ আমাদের পেটায়, অতএব আমরা ওকে বাঁচাবো না। এই শিক্ষা স্কুলে পেটানো সম্ভব না আজকাল, সঙ্গে সঙ্গে মিডিয়া এসে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে যাবে, সাংঘাতিক টিচারদের আর স্কুলের এখন সাংঘাতিক অবস্থা, কথায় কথায় মিডিয়া আর পুলিশ আসে। তো সুতরাং মারবেন, তার সাথে একটা লজেন্স দিন, মারার পর একটা লজেন্স দিয়ে দিন, একটা বিস্কুট দিয়ে দিন, একটা খেলনা দিয়ে দিন, অ্যালাউড নয় একদম। তো এই নিয়ে কর্পোরাল পানিশমেন্ট একদম অ্যালাউড না, সেটা আলাদা কথা, কিন্তু ল জানাটা খুব বেশি দরকার। আর আপনাকে মানে এই প্রোগ্রাম করে নিস্তার দেওয়া হবে না, আপনাকে আরো প্রোগ্রাম করতে হবে আভা মিশনের সাথে, এবং সেটা আমরা চাই যে আবার যখন আমরা মানে নেক্সট যখনই কানেক্টেড হব, এবং আপনি নিজের মুখে বলেছেন, অ্যাজ ইউ সেড, দ্যাট দিস মুভমেন্ট হ্যাজ টু বি কন্টিনিউড। এই একদিনের প্রোগ্রাম করে এতে কিছু লাভ হবে না, এটা করে মানে করতে হবে মাঝে মাঝেই, লোককে স্মরণ করাতে হবে যে এটা আমাদের মানে করা দরকার, এরকম আমরা করতে পারি। স্মরণ না করালে সবাই ভুলে যাবে, ইভেন ফোন নাম্বার গুলো, ইভেন যে ছবিগুলো আমি বলেছি, সিনেমাগুলো দেখার কথা, সব ভুলে যাবে। সুতরাং বারবার তাদের মনে করাতে হবে, তাদের মডেস্টির আগেনস্টে কিছু হলে কেমন করে স্টকিং ইজ নট অ্যালাউড,
অ্যান্টি স্টকিং সেল আছে, অ্যান্টি স্টকিং রুল আছে, অ্যান্টি স্টকিং ফোন নাম্বার আছে, তার ফোন নাম্বারটা জানাতে হবে, উইমেন্স হেল্পলাইন নম্বর, চাইল্ড হেল্পলাইন নম্বর, এগুলো জানাতে হবে, কি নম্বরে, এগুলো বারবার করে বলতে হবে। দ্যাট ইজ ইউ আর সেইং। তো আপনাকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না, আবার আপনি আসবেন এবং আবার আপনি বলবেন, কারণ আমরা খুবই অনুপ্রাণিত, আমি এখন মধুশ্রীকে বলবো টু ক্যারি অন দ্য প্রোগ্রাম। এই আলোচনা তো চলতেই থাকবে, আমরা চাই এটা চলুক, কিন্তু সময়সীমায় আমরা সবাই আবদ্ধ। তাই জন্য আমি মিতাদিকে একটু রিকোয়েস্ট করব যে আজকের মতন যদি আমরা এখানেই ভোট অফ থ্যাঙ্কস জানিয়ে একটু শেষ করতে পারি, কিন্তু এটাই শুধু শেষ নয়, এটাই শুরু। এরপরে চাই যে ওইরকম প্রোগ্রাম কন্টিনিউ হোক, আরো বেশি বেশি করে আমাদের অ্যাওয়ারনেসটা সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক। মিতাদি? হ্যাঁ স্যার, আচার্যাকে কিছু বলা নেই, ওনাকে ডাকলেই আসবেন এবং উনি এইসব কাজ করতে খুব ভালোবাসেন, খুব ভালো বই লেখেন। বইয়ের নামগুলো বললেন না, হ্যাঁ, চোর পুলিশের খেলা নিয়েও বই লিখেছেন, তো ওনাকে কিছু আমার বলার নেই। তো যেটা আমি বলতে চাই, ইউনিটি ইজ স্ট্রেংথ অ্যান্ড ডাইভার্সিটি ইজ পাওয়ার, ইটস আওয়ার মোটো, ইজন্ট সো? বৈচিত্র্য না থাকলে জীবন পান্তাদের মতো খাওয়া দাওয়া ঘুমো, বাট উই আর হিউম্যান বিং। এখন প্রচুর আমাদের অজ্ঞানতা হচ্ছে আমাদের কারণ, এবং আমরা জানি না কি করতে হয় কি করতে নেই, কেন করতে হয় কেন করতে নেই। এই যে এক্ষুনি অনিন্দিতা বাসু রায় বললেন যে কেন করবো, নিজের কাছে প্রশ্ন রাখা। আমাদের গিলিয়ে দেওয়া হয় ট্যাবলেট, খেয়ে নাও, স্কুলে পড়ো, লেখাপড়ায় ফার্স্ট হও। ওই যে স্যার যে এক্ষুনি গল্পটা বললেন, হেডমাস্টার মশাই মারে মরুক, এরকম বহু গল্প আছে। তার জন্য আমাদের ভাবতে হবে আমি যত গ্রামে যাই, যেখানে যাই, আমার বাচ্চারা হচ্ছে দেয়ার এঞ্জেল, মানে ওরা দেব শিশু। আমার সমস্যা হয় বাবা মাদের নিয়ে। বাবা মারা আমার মাথা একদম খেয়ে ফেলে। বোঝা দরকার বাবা মাদের, যেটা স্যার বললেন, এবং বাবা মাদের সতর্ক হয় একটা বাচ্চা কেন করছে, তার কোথায় সমস্যা হচ্ছে, বাবা মার বোঝানো দরকার। আজকে অনিন্দিতা কেন এই জায়গাটা করছে, ওর কোথায় অসুবিধে হচ্ছে, আমরা কিন্তু এটা জানি না। আমাদের অজ্ঞানতা, আমাদের ভয় আমাদের এই জায়গাটায় নিয়ে আসে। কিচ্ছু বলা নেই, এটা চলতেই থাকবে। এবং মহিলাদের এরকম বহু সিনেমা হয়, তখন আমরা দেখেছি তোমার বোধহয় অপর্ণা সেনের একটা বই আছে যেখানে কঙ্কনা, যে ওখানে ওকে বারণ করা হচ্ছে এই যে ডেয়ারিং অ্যাটিটিউড, কেন করব, কেন, একটা হচ্ছে ভয়, আর একটা হচ্ছে ভয়ের বাইরে যাওয়া। আজকের আমি জানি এখানে একটা আছে হায়দ্রাবাদের একটি মেয়ে, রেপ ছবি দেখলে আমার কাছে ফেসবুকে এসেছে, মেয়েটির নাম হচ্ছে সুনিতা কৃষ্ণন। সবাইকে অনুরোধ করব ফেসবুকে গিয়ে দেখতে, হায়দ্রাবাদের মেয়ে, ও আজকে কি করছে, এই যে এখানে আছে এবং ইয়ে দিয়েছে, তোমরা চিনবে, গৌরী সেন পাঠিয়েছে, আপনি দেখবেন স্যার। এবং সুনিতা কৃষ্ণন কতবার রেপ হয়েছে, টিল দ্য ডেট ওর উপর জীবনের হুমকি আসছে, দলিতদের নিয়ে কাজ করছে বলে। এবং ওইটা গিয়ে দেখো তোমরা ফেসবুকে, কি সুনিতা কৃষ্ণন ফ্রম হায়দ্রাবাদ, কি মেয়েটা করছে, হ্যাটস অফ টু হার। মানে ভাবা যায় না, আমরা যদি নিজেরা চাই তাহলে কিন্তু সব হয়। সঙ্গবদ্ধ হইলে সারথি ভগবানে মোরা পাই, এটা আমাদের নতুন বলে কিছু। স্যার যেটা বললেন এটা নিয়ে আমাদের অনেক ভাবতে হবে। যে একটা আছে আমাদের বোধহয় ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং এ স্যার বলতে পারবে, 5টা শেখানো হয় ডাব্লিউ, তোমরাও বোধহয় জানো মধুশ্রী আর অনুসুয়া, যে 4টে ডাব্লিউ, একটা এইচ, একটা হাজবেন্ড 4টে ওয়াইফ, হু, ওয়াই, ওয়েন, হ্যাঁ, ওয়্যার, হাউ, এইগুলো নিয়ে আমাদের একটু ভাবতে হবে। আমাদের ভাষার পরিবর্তন করতে হবে। যেমন স্যার যে সঙ্গে সঙ্গে তুলে ধরেছে, স্যারকে আমি ক্লাব দিচ্ছি, অসহায় কেউ না, যে নিজেকে অসহায় ভাবে সেই শুধু অসহায়। একদম। সেই জন্য স্যার সঙ্গে থাকুন, আপনি আসুন। স্যারের প্রচুর মজার বই লেখা আছে, স্যারের জীবনের ঘটনা শুনলে তোমরা সবাই অবাক হয়ে যাবে। হ্যাঁ, বলা হয়েছে, বইয়ের কথা বলা হয়েছে, পুলিশ কাকু আর সব বলা হয়েছে। থানা থেকে বলছি, পুলিশ কাকু থানা থেকে স্যারকে আমরা আমাদের এখানে ইনভাইট করে আমাদের অফিসে আনতে পারি, এগুলো ভাবতে হবে। ভাবো কবে ঋত্বিক ঘটক হলো, ভাবা প্র্যাকটিস করো।
আমাদের ভাবনার রাস্তার পরিবর্তন আনতে হবে যুগের সঙ্গে। ঠিক বলছি স্যার? স্যার একদম। ইয়েস, 100%। আপনি তো খুব খুব ভালো বলেন, বিভিন্ন জায়গায় আপনি বলেন, বিভিন্ন জায়গায় আপনি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম এন্ড সেন্সিটাইজেশন প্রোগ্রাম করেন। I paid my deep respect to you and your entire team. নো, সেম টু ইউ। দেওয়ানেমা ব্রিজ কখনো একটা হয় না। ওয়ান সাইড ইউ, ওয়ান সাইড আপনার টিম আর আমাদের সাইড, আর মাঝখানে সবাই। আমরা করবো জয়। আপনাকে বলি ভালো থাকুন সবাই, আনন্দে থাকুন, মিলেমিশে কাজ করার মতো আনন্দ কিছুতে নেই। ভুল হবে, ইয়ে হবে, আবার আমরা মিলিত হব, তবেই না আজকে যেখানে আমরা দাঁড়িয়েছি মানুষ আছে, বিশ্বাস আছে বলে, ভালোবাসা আছে বলে। এত করাপশনের পরেও আজকে স্যার এই কথা বললেন। স্যারের জায়গায় যা গল্প আছে ভাবা যায় না। তারপরে উনি বেঁচে আছেন, উনি কাজ করছেন, তার মানে মানুষ আছে। মানুষ থাকলে ভগবানও থাকবে, শয়তানও থাকবে, আমাদের লড়তে হবে। ঠিক স্যার? আচ্ছা, আমি দিদি মিতাদি, আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করছি। আপনি ভগবানের কথা বললেন, মা দুর্গা ওনার ওই পুজো মণ্ডপে যখন রাত্রেবেলা একটা উলঙ্গ শিশু বলে তুমি আমাকে কিছু দাও, মা দুর্গা কি দেয়? সে মা দুর্গা শুধু তাকিয়েই থাকে। দেবে হচ্ছে কি সেই মানুষ যার মধ্যে মনুষ্যত্ব বোধ আছে। আর আমাদের একটা ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে মা দুর্গা বিসর্জনের সময় আমরা সিঁদুর পড়লাম চলে গেলাম, এটা হয় না। কারণ চলে যাওয়ার পরে চারটে না অনুপরমাণু রেখে দেয়। আমাদের চারটে মা পাই। এক মা হচ্ছে গিয়ে গর্ভধারিণী মা, এক মা হচ্ছে গিয়ে আমার মানে সহধর্মিণী, এক হচ্ছে কি আমার কন্যা, আর হচ্ছে ভারত মাতা। বরঞ্চ মা দুর্গা চলে যাওয়ার পরে তাদেরকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের বেড়ে যায়। অতএব এটা আমি ওই ঈশ্বর 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 বললে হবে না। ঈশ্বর উপদেষ্টা নয়, ঈশ্বর হচ্ছে দৃষ্টান্ত। ঈশ্বর দৃষ্টান্ত। ভগবান আমি একটা বলি, অনেক ভেবেচিন্তে আবিষ্কার করেছি, ভূমি ভূমি, এই জন্য নীর বায়ু, এই নিয়ে হচ্ছে ভগবান। মানুষ থাকলে সবাই থাকবে, মানুষ না থাকলে ঠিক ঠিক ঠিক, এটা বোঝাতে হবে, এটা বোঝাতে হবে, এটা বোঝাতে হবে। Sometimes I will invite you to our office. আপনারা আসেননি, আসুন, মিলেমিশে কাজ করলে কিছু তো মানুষের উপকার হবে। দিনকাল বদলাচ্ছে, ভাষাকেও বদলাতে হবে, ভাবনা চিন্তাকেও বদলাতে হবে। এবং আপনার ভাষাতেই বলি, we shall overcome someday. Okay, all the best. Thank you so much. আবার দেখা হবে। সবার মঙ্গল হোক, সবাই ভালো থাকুন। থ্যাংক ইউ। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা পার্টিসিপেট করেছেন এবং প্যানেলিস্টদের। আশা করি এরকম প্রোগ্রাম আরো হবে এবং আমাদের আসছে যে আরো প্রোগ্রাম আছে 8 তারিখ অবধি, আমরা এভাবেই চাই আপনাদেরকে পাশে আর সাথে থাকুন আমার মিশনের সাথে। এই বলেই আমরা শেষ করতে চাই। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আপনারা সবাই নেক্সট প্রোগ্রামে আমাদের সঙ্গে থাকুন। নমস্কার। কালকে আবার কালকের প্রোগ্রামে 6:30টার সময়। কালকে প্রোগ্রামের বিষয় কি? কালকে থেকে 8 তারিখ। কালকে 6:30 থেকে 8টা কি? আচ্ছা দাদা চেষ্টা করবেন, কালকে সাপোর্টিং। হ্যাঁ দাদা চেষ্টা করবেন থাকতে। আপনার